ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः कुमारगुरवे नमः मूषकवाहनाय नमः श्रीगणपतिस्वरूपिण हैमवती महादेव्यै नमो नमः ओम सुमुखे नमः ओम स्वभावमधुरायै नमः ओम करुणारससागरायै नमः ओम दरस्मेरमुखाम्बुजायै नमः ओम विशालाक्षे नमः ओम सदातुष्टाय नमः ओम भावज्ञाय नमः ओम निर्मलाय नमः ओम प्रेमरूपाय नमः ओम सिन्धूरतलकाञ्चिताय नमः ओम गानलोलुपाय नमः ओम कुन्दरवदनाय नमः ओम सर्वजनवन्द्याय नमः श्री हैमवती महादेव्यै सर्वविघ्ननिवारण्यै नमः श्री हैमवती महादेव्यै नमो नमः श्री गणपतिस्वरूपिण हैमवती महादेव्यै नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्प अक्षतान् समर्पयामि। ओम वनस्पतिर्भवेर्दिव्यैर्नानागन्धैः संयुतः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां गणपतिस्वरूपिण हैमवती महादेव्यै नमो नमः धूपमाघ्रापयामि। साज्यं त्रिवर्तसंयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिविरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान्नर्गाद्घोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते श्रीगणपतिस्वरूपिण हैमवती महादेव्यै नमो नमः। साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीप अनन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्यं మా పుష్పంతో నీళ్లు చల్లండి వీటి మీద కొనేసుకో ओम भूर्भुवस्सवः सत्यन्वर्तेन प्रशंसामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरमसे श्री गणपतिस्वरूपिण हैमवती महादेव्यै नमो नमः। यदा भागे कदलीफलपूर्वक नारिकेल शकलपूर्वक बहुबीजफलपूर्वक अतिरसफलान् निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि। अमृताभिधानमसि उत्तराभूषणं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ताम्बूलं पूगीफलैश्चकर्पूरे नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्रीगणपतिस्वरूपिण हैमवती महादेव्यै नमो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलचर्वणानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। दिव्यमङ्गलनीराजनम् ओम अघोरेभ्यो सघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः श्रीगणपतिस्वरूपिण हैमवती महादेव्यै नमो नमः। इत्यानन्द दिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि। नीराजनानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि दिव्यरक्षान् धारयामि। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। ओम पुष्पाలు తీసుకోండి। సుముఖశ్చేకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకः లంబోదరశ్చ వికటవిఘ్నరాజో గణాధిపः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैताननामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। दयामूर्त्यै च विद्महे अनसूयात्मजायै च धीमहि तन्नो हैमवती प्रचोदयात्। श्रीगणपतिस्वरूपिण हैमवती महादेव्यै नमो नमः। तव दिव्यचरणारविन्दयोः वेदोक्तदिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थनपूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अक्षतలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి। ఛత్రచామరాది సమస్త సర్వోపచార పూజాన్ సమర్పయామి। ఛత్రచామరాది సమస్త సర్వోపచార పూజాన్ సమర్పయామి। అక్షతలు నీళ్ళు వదిలిపెట్టండి। అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజైన భగవతి సర్వాత్మిక ఏతత్ ఫలం శ్రీ గణపతి స్వరూపిణి హైమవతి మహాదేవ్యాః దివ్యచరణారవిందార్పణమస్తు। గణపతి స్వరూపిణ హైమవతి మహాదేవ్యాః సుప్రీత సుప్రసన్నా వరదా భవంతు। గణపతి స్వరూపిణ హైమవతి మహాదేవ్యాః ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి। సహస్రపరమాదేవి శతమూల శతాంకుర సర్వగో హరతు మే పాపం దూర్వాదు స్వప్ననాశని। శ్రీ గణపతి స్వరూపిణ హైమవతి మహాదేవ్యాః ప్రసాద ఫల సిద్ధిరస్తు। పూర్వోక్తేవంగన విశేషణ విశిష్టాయాం शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं माध्याह्नकाल श्री सूक्त विधानेन అనసూయ వ్రతాఖ్యం కర్మ కరిష్యే। మళ్ళీ నీళ్ళు వదిలిపెట్టండి। కరిష్యే అది నాకు ప్లేట్ నాకు పెట్టిన లేకపోతే నాకు నీళ్ళు వదిలిపెట్టండి। కరిష్యే నమస్కారం చేసుకోండి। పుష్పం తీసుకొని ఒకటి తతః ధ్యానం
मातृश्री मातामानवरूपिणी सकलाधिशक्तिप्रभावाहिनी श्रीनागेश्वरगेहिनी शुभकरी वात्सल्यगङ्गाझरी ब्रह्माण्डोज्ज्वल दिव्यशक्तिरणसौयाख्यसमुल्लासिनी अर्कग्रामनिवासिनी विजयते विश्वावनी भावनी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते श्री अनसूया समेत नागेश्वरस्वामिने नमो नमः इति ध्यायामि। ओं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह श्री अनसूया समेत नागेश्वरस्वामिने नमो नमः इत्यावाहयामि। ओं तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्द्ययङ्गामश्वं पुरुषानहं श्री अनसूया समेत नागेश्वरस्वामिने नमो नमः इत्यासनं समर्पयामि। ओं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवी जुषदां श्री अनसूया समेत नागेश्वरस्वामिने नमो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं धृतां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपक्वये श्रियं श्री अनसूया समेत नागेश्वरस्वामिने नमो नमः इत्यस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। ओं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे श्री अनसूया समेत नागेश्वरस्वामिने नमो नमः मुखे शुद्ध आचमनयं समर्पयामि। उपचारिकस्नानं पुष्पंतो प्रोक्षण చేస్తూనండి। ఓం ఆపోహిష్టామయో భవస్థాన ఊర్జే దధాతన మహేరణాయ చక్షసే యోపశవతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతేరేవ మాతరః తస్మా అరంగమామ భోజస్య క్షయాయ జన్మథ ఆపో జనయథా జనః శ్రీ అనసూయా సమేత నాగేశ్వర స్వామినే నమో నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి। తతః ఫలోదకేన స్నానం కొబ్బరి నీళ్ళతో ప్రోక్షణ చేయండి। ओं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्द्ययङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं धृतां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तुमायान्तरायाष्टबाह्या लक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसवृद्धिं च सर्वान् निर्नुत मे गृहात् गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीः ईश्वरीको सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनागुं रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयदा यशः कर्दमेन प्रजा भूतामयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतपस मे गृहे यच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतङ्गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् जगदम्बायै च विद्महे नागेशपत्न्यै च धीमहि तन्नो अनसूया प्रचोदयात् नागेश्वराय विद्महे अनसूयेश्वराय धीमहि तन्नो जगत्पिता प्रचोदयात् श्री अनसूया समेत नागेश्वर स्वामिने नमो नमः इति फलोदकेन स्नपयामि। ततः शुद्धोदकस्नानम्। ओं आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तुमायान्तरायाष्टबाह्या लक्ष्मीः श्री अनसूया समेत नागेश्वर स्वामिने नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। पुष्पं తీసుకోండి। उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे श्री अनसूया समेत नागेश्वर स्वामिने नमो नमः वस्त्रार्धे पुष्पान् समर्पयामि। क्षत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसवृद्धिं च सर्वान् निर्नुत मे गृहात् श्री अनसूया समेत नागेश्वर स्वामिने नमो नमः यज्ञोपवीतार्धे पुष्पान् समर्पयामि। गन्धं गन्धद्वारान्दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीं ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं श्री अनसूया समेत नागेश्वर स्वामिने नमो नमः इति परिमल श्रीगन्धान् धारयामि। मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनागुं रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयदा यशः श्री अनसूया समेत नागेश्वर स्वामिने नमो नमः आभरणार्थे पुष्पान् समर्पयामि। ओं कर्दमेन प्रजा भूतामयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् इत्यक्षतान् समर्पयामि। अथ पुष्पैः पूजयामि।
अथाङ्गपूजां च करिष्ये ओम सुकुमारपावनपदाब्जाय नमः पादौ पूजयामि कोटगुल्फाय नमः गुल्फौ पूजयामि सरचरजानुध्वजाय नमः धारणे पूजयामि सुजघनाय नमः जघनं पूजयामि सिंहेन्द्रमध्यमाय नमः कडिं पूजयामि गम्भीरनाभये नमः नाभिं पूजयामि ब्रह्माण्डोदराय नमः उदरं पूजयामि विशालहृदयाय नमः हृदये पूजयामि सर्वजीवसञ्जीवनक्षीरदाय नमः स्तनौ पूजयामि वरदाभयहस्ताय नमः हस्तौ पूजयामि कमनीयभुजान्विताय नमः भुजौ पूजयामि कम्बुकण्ठे नमः कण्ठं पूजयामि प्रसन्नवदनाय नमः मुखं पूजयामि नासाभरणनासिकाय नमः नासिकां पूजयामि करुणाकटाक्षवीक्षणाय नमः नेत्रे पूजयामि कुङ्कुमोज्ज्वलललाटाय नमः ललाटं पूजयामि श्रीमात्रे नमः शिरः पूजयामि श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम अनसूयायै नमः ओम जगन्मा मात्रे नमः ओम केवलाय नमः ओम सकलावन्ये नमः ओम नव्याय नमः ओम नागेशपत्ये नमः ओम साध्ये नमः ओम मृत्ये नमः ओम वत्सलाय नमः मन्नवान्वजाय नमः ओम मायाय नमः ओम महिताय नमः ओम ललिताकृतये नमः ओम ब्रह्माण्डभावन्ये नमः ओम ब्राह्म्ये नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम ब्रह्मरूपिण्ये नमः ओम रङ्गाम्बिकासुताय नमः ओम रम्याय नमः ओम राजराजेश्वर्ये नमः ओम क्षमाय नमः ओम चिदानन्दाय नमः ओम चिदाकाराय नमः ओम चिद्वेद्याय नमः ओम अर्कपुरीस्थिताय नमः ओम पाटलाङ्गे नमः ओम भावज्ञे नमः ओम पुराण्ये नमः ओम पुण्यदर्शनाय नमः अग्निगर्भाय नमः आर्तिभारघ्ने नमः गम्याय नमः अगम्याय नमः श्रुतिस्तुताय नमः सरस्वत्यै नमः ओम जगद्धात्रे नमः ओम भद्रे नमः ओम हन्द्रे नमः ओम शुभेक्षणाय नमः ओम हृदयाय नमः उदारहृदयाय नमः ओम सदयाय नमः ओम जगदीश्वर्ये नमः ओम लक्ष्मे नमः ओम लालनालोलाय नमः ओम बालाय नमः ओम श्रीलाय नमः ओम निश्चलाय नमः ओम महोदर्ये नमः ओम महाशक्त्यै नमः ओम माधव्ये नमः ओम महोदयाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुर्गमचारित्राय नमः ओम दुःखघ्ने नमः ओम दौष्ट्यवारण्ये नमः ओम धीराय नमः ओम गभीराय नमः गम्भीरवचनाय नमः ओम अपारशक्तिदाय नमः ओम गुणाधीताय नमः ओम गुणाधाराय नमः ओम कान्तिदाय नमः ओम ध्वान्तरूपिण्ये नमः ओम सर्वस्थिताय नमः ओम सर्वदृश्याय नमः सकलाय नमः ओम सर्वभाविताय नमः ओम प्रेमार्द्राय नमः ओम प्रेमरूपाय नमः ओम प्रियाम्बाय नमः ओम प्रियभर्तृकाय नमः ओम प्रेमरसजनन्ये नमः ओम प्रेष्ठाय नमः ओम प्रेमदाय नमः ओम प्रियपुत्रकाय नमः ओम अन्नपूर्णाय नमः ओम जगत्पूर्णाय नमः ओम पूर्णचन्द्राननाय नमः शिवाय नमः सुधापूर्णाय नमः सुवर्णाभाय नमः शून्ये नमः ओम यशस्विन्ये नमः ओम अभिषेकप्रियाय नमः आद्याय नमः प्रसन्नाय नमः ओम भर्तृसेविन्ये नमः प्रशान्ताय नमः परमरषेड्याय नमः परमाय नमः ओम परात्पराय नमः श्रुतिसेमन्तकलिताय नमः शुद्धाय नमः ओम बुद्धाय नमः सुभाषिन्ये नमः ओम विश्वसम्मोहिन्ये नमः विद्याय नमः ओम विशिष्टाय नमः ओम विश्वरूपिण्ये नमः ओम बाधाप्रियाय नमः ओम अनलाशिष्टाय नमः गदाभीष्टाय नमः अहिचुम्बिताय नमः अपूर्वचारित्राय नमः वग्नयाय नमः विचित्राय नमः विश्ववन्दिताय नमः श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम अथ प्रथमोऽध्यायः ఒకటవ అధ్యాయము అమ్మ అవతరణ. వేదాంత వనంలో ఒక పారిజాతం పరిమళించింది. ఆధ్యాత్మిక సారస్వతంలో ఒక నవీన పద కోసం ప్రభవించింది. సాధకులకు మార్గం సుగమమైంది. ముముక్షువులకు మోక్షమే చేరువైంది. సర్వజనుల ఆది వ్యాధులకు ఒక దివ్యౌషధం లభించింది. ఇహపరములకు ఒక స్వర్ణ వారధి నిర్మాణమైంది. వీటన్నిటికీ కారణమెవరు? ఒక అబల సామాన్య మానవాంగన. 2 కళ్ళు, 2 చేతులు, ఒకే తల. సామాన్య మానవ దేహానికి అతీత లక్షణాలేవి మన చర్మచక్షువులకు దృశ్యమానం కావు. కానీ ఆ మనస్సు ఎంత గంభీరమో ఎవరు కొలవగలరు? ఆ హృదయం ఎంత మార్ధవమో ఎవరు చెప్పగలరు? పరిమితమైన తద్రూపంలో దాగిన అనంత శక్తిని ఎవరు ఊహించగలరు? ఆ కన్నులలో జ్వలించే సూర్య కోటి ప్రభలను ఎవరు అభివర్ణించగలరు? ఆ కన్నుల నుండి జాలువారే కోటి చంద్రుల చల్లదనాన్ని ఎవరు వివరించగలరు? ఆమె చూపించే ఆదరణకు అనురాగానికి ఎవరు విలువ కట్టగలరు? ఆమె నేడు జిల్లెళ్ళమూడిలో దేవాలయంలో సుప్రతిష్ఠ అయి అమ్మ అని పిలువబడుతూ లోకంలో నలుమూలల ఎందరి చేతనో ప్రేమించబడుతూ ఉపాసించబడుతూ ఆరాధించబడుతూ ఉన్నది. ఆ అమ్మ 1923 మార్చి 28వ తేదీ రుద్రోద్గారి చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశి బుధవారం అరుణోదయ కాలంలో దక్షిణ భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుంటూరు జిల్లా మన్నవ గ్రామంలో చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయంలో జయగంటలు మ్రోగుతుండగా
పక్షులు ప్రపంచాన్ని కిలకిలా రావాలతోటి మేలుకలు పాడుతుండగా, జగతి చీకటి ముసుగు కప్పుకొని కాంతులు ప్రసవించడానికి నొప్పులు పడుతుండగా, మంద మలయానిలాలు ఉపచారం సలుపుతుండగా, దేవాలయం నుండి బయలుదేరిన మంగళవాద్యాలు లోకానికి శుభ సందేశం ఇస్తుండగా, ఒక సామాన్య గృహాన ఒక సాధారణమైన ఆడపిల్లయి అమ్మ ఆవిర్భవించింది. అమ్మ భూమి మీద పడగానే మంత్రసాని గొల్లగా నాగమ్మ బొడ్డు కొయ్యడానికి చాకు దారం తీసుకుని బొడ్డుకి ఎన్ని చుట్లు చుట్టినా మామూలు దారం మిగిలింది. ఇంత పెద్ద దారం ఎక్కడిది అని విసుక్కుంటూ బొడ్డు కొయ్యడానికి చాకు పట్టుకుంది. చాకు చాలా పొడవుగా త్రిశూలం మాదిరిగా కనబడుతూ చేతికి అమరలేదు. ఆశ్చర్యంతో బొడ్డు వంక చూడగానే బొడ్డులోని బుడుపు శంఖం వలె కనిపించింది. కానీ ఇంకా తరచు చూసేటప్పటికి బొడ్డు కమలం వలె అతి కోమలంగా, అందులో ఎవరో సర్వాలంకార శోభిత అయిన ఒక స్త్రీ నిలబడినట్లు కనబడింది. మంత్రసాని ఈ పిల్ల పుట్టడమే గాలిలో పుట్టింది, ఎన్నాళ్లకు నయమవుతుందో అని అనుకుంటూ ఉండగా కనుగెరా తిరుగుతూ కనిపించింది. తన కళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నవేమోనని మంత్రసాని కళ్ళు మూసుకు కూర్చుంది. కొంతసేపటి కళ్ళు తెరవగా కొద్ది దారము మామూలు చాకు కనిపించాయి. అప్పుడు బొడ్డు కోసింది. పక్కనున్నవారు ఇంత ఆలస్యమైందేమిటి అని అడిగితే కళ్ళు తిరిగాయి అని చెప్పింది. కానీ ఆమె మనస్సు మాత్రం అదృశ్యమైన ఆ దృశ్యం మీదనే లగ్నమైంది. ఇంతలో తాతగారు ఇంతకీ నక్షత్రం ఏమిటో చూద్దాం అని పంచాంగం తెరవగానే అదే పేజీలో చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశి బుధవారం అశ్లేష నక్షత్రం 4వ పాదం వర్జ్యం అని ఉన్నది. శాంతి చేయించవలసిన నక్షత్రమే అని తెనాల్లోని వాళ్ళ మామగారికి ఉత్తరం రాసి కనుక్కోవాలని అమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళి చూస్తూ నిల్చున్నారు. అమ్మమ్మ కళ్ళు మూసుకుని పడుకుని ఉన్నది. కానీ ఆమె మనస్సులో ఏదో ఒక బరువైంది, తనకు మించినది పక్కలో ఉన్నట్లు తోచి వారు వస్తే బాగుండు అని అనుకున్నది. ఈ సంగతి వారికి చెప్పుకుందామని కళ్ళు తెరవగానే నాన్నగారు ఎదుటనే ఉన్నారు. ఉభయులకు ఒకేసారి కన్నీళ్లు వచ్చాయి. అమ్మమ్మ తాతగారిని పిల్లను చూడమన్నట్లుగా తల ఊపింది. అదే సమయంలో అమ్మ కదిలి ఒకసారి తాతగారి వైపు ఒకసారి అమ్మ వైపు తల తిప్పి చూసింది. అమ్మకు పురుడి స్నానం చేయించేందుకు గ్రామంలో 500 ఇళ్లకు చెప్పి వస్తే అనుకోకుండా 108 మంది 108 బిందెలు నీళ్లు తెచ్చారు. 108 బిందెలతో 108 చెంబుల 108 బిందెలలో 108 చెంబుల నీళ్లు తీసి అమ్మకు స్నానం చేయించారు. 27వ రోజున బారసాల, హోమశాంతి, సకల దానాలతో నవగ్రహ జపాలతో శాంతి పూర్తయింది. అశ్లేష నక్షత్రం కనుక ఏ పేరు పెడితే బాగుంటుంది అని అందరూ ఆలోచించి నిర్ణయించిన పేరు తాతగారు అనుకోకుండా కుంకుమ పళ్ళంలో రాశారు. ఆ నామకరణం జరిపిన సుముహూర్త బలము, ఆ అక్షరాల్లోని పవిత్రత, బలము, ఆకర్షణ మరేమిటో నేడు యావత్ జగతికి ఆ అక్షరాలు చిరస్మరణీయమైనాయి. ఆ అక్షరాలు మంత్రమై మననీయమైనాయి, మధురమై అమృతోపమానమైనవి. ఆ అదృష్టవంతమైన అక్షరాలు అనసూయ. జగజ్జనని శ్రీ అనసూయామాతకు జై. శ్రీ రాజరాజేశ్వరి శ్రీ అనసూయామాతకు జై. అన్నపూర్ణేశ్వరి శ్రీ అనసూయామాతకు, అఖిలేండస్ శ్రీ అనసూయామాతకు. తాతగారు అమ్మమ్మ ఎవరికి వారు అమ్మ పేరు ఎప్పుడు ఇలాగే ప్రతిధ్వనిస్తే బాగుండు అని అనుకున్నారు. ఆ పుణ్య దంపతుల ఆశయం నెరవేరడానికి ఎంతో కాలం పట్టలేదు. మరి వారి సంకల్ప బలం అటువంటిది. కాకపోతే జగజ్జన్నికే జననీ జనకులయ్యే పరమ అదృష్టం, మహాభాగ్యం వారికి ఎట్లా కలుగుతుంది? జై జగజ్జనని శ్రీ అనసూయ మహాదేవికి జై. శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యే నమో నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. ధూపం వనస్పతిర్భవేర్దివ్యైర్నానాగంధే ససంయుతాగ్రయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం ధూపమాఘరాపయామి. సాక్షాత్ ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం
सत्यं वर्तेन प्रशंसामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरमसे श्री अनसूया महादेव्ये नमो नमः यदा भागे द्राक्षसहित नारिकेल शकलसहित मधुरपदार्थान् निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि अमृताभिधानमसि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनयं समर्पयामि ताम्बूलं भोगे फलश्च कर्पूरे नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्री अनसूया महादेव्ये नमो नमः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरे शुद्ध आचमनयं समर्पयामि नीराजनम् ओम नर्य प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय धीमहे विदुम मे गोपाय श्री अनसूया महादेव्ये नमो नमः इत्यानंद दिव्यमंगल नीराजनं संदर्शयामि नीराजनान्तरे शुद्ध आचमनयं समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर मातृश्री अनसूया महादेवी की जय पुष्पालिस्कोण्ड नागेश्वराय विद्महे अनसूयेश्वराय धीमहि तन्नो जगत्पतिः प्रचोदयात् जगदम्बायै च विद्महे नागेशपत्न्यै च धीमहि तन्नो अनसूया प्रचोदयात् दयामूर्तियै च विद्महे अनसूयात्मजायै च धीमहि तन्नो हैमवती प्रचोदयात् श्री अनसूया महादेव्ये नमो नमः इति तव दिव्य शरणारविन्दयोः वेदोक्तदिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि समस्त सर्वोपचारपूजां समर्पयामि पुनः पूजां च करिष्ये ओम श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपभाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला अनारूपेक्षगोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका विचारुणप्रभावो रमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरबिन्दवनश्रेणीकरत्कोटिरमण्डिता अष्टमे चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगणाभिविशेषका पदनस्मरमाङ्गल्यग्रहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरिवाहचरन्मेनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजता ताराकान्ततिरस्कारिणा सा भरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णभोरमनोहरा ताटङ्कजकलेभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभूः नवविद्रमबिम्बश्रीन्यक्काररतनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवैटिकामोदसमाकरशद्दिकन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भत्स्यतगच्छपि मन्दस्मितप्रभावो रमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचुबकश्री कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपनस्तने नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वये लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारतलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकोसम्भवस्त्रभा स्वत्कटीतति रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्तवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुडाकारजानुध्वजविराजिता इन्द्रकोपपरिक्षिप्तस्मरतो नाभजङ्घिका कोडगुल्फाकोर्मपृष्ठजयुष्णप्रपदान्विता नखदीधितसञ्छन्ननमज्जनतमोगुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा चिञ्जानमनिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा परालीमन्दगमना महालावन्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्गस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीवन्नकरणायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी देवरशिखरसङ्घातस्तोयमानात्मवैभवा भण्डासुरपदोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढसुन्धरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता केयचक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता चिरचक्ररथारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामारिणकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यका भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बाविरचितभिषङ्गवधदोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराहि वीर्यानन्दता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेश निर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलनघोत्सन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धा सरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका
ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्ततवैभव हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कज कण्ठाधः कडपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकत्यतो भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबर कुलामृतैकरसिका कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तऋतुता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरारस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तटिल्लता समरुजुषच्चक्रोपरिसंस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तुतनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भजामः शाम्भवी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिवारणा शातोदरी शान्तिपति निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा निराकारागमथने निर्मता मदनाशिनी तिष्ठन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्रे निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमने निर्लोभा लोभनाशिनी निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमधने निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचुकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महातत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगीश्वरेश्वरी महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महादाण्डवसाक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्ट्योपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी घनसेविता वनविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यका चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी श्रीयनसूया महादेव्यै नमो नमः इति नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ఇట్లా పెట్టినా మైక్ పనిచేస్తా. రెండవ అధ్యాయము. అమ్మయే అవని, అవనియే ఆరాధ్య దైవం. బాపట్లో ఉన్న రోజుల్లో అమ్మ రోజు భావనారాయణ స్వామి దేవాలయానికి వెళ్ళేది. అదే వేళకు పంగులూరు శేషతల్పసాయి గారి కుమార్తె అనసూయ, మాధవపేది కాళిదాసు గారి కుమార్తె నాగలక్ష్మి వచ్చేవారు. ఆ దేవాలయ ఆవరణలో పొగడు చెట్టు కింద ముగ్గురు కొన్ని గంటల కాలం గడపడం వారి అలవాటు. వారిద్దరూ అప్పుడప్పుడు గుళ్ళో కొబ్బరికాయలు కొట్టేవారు. అమ్మ మాత్రం ఎప్పుడూ కొట్టలేదు. ఒక రోజున నాగలక్ష్మి అడిగింది, ఎప్పుడూ ఒక టెంకాయన్నా తెచ్చుకోమే అనసూయ? మట్టి తెచ్చిందిగా, పంగులూరు అనసే పరిహాసంగా అన్నది. ఏం చేసేది, నేను టెంకాయ ఎవరిని అడిగేది, అడిగినా ఇస్తారో ఇవ్వరో అంటూ అమ్మ కింద చూసింది. తన పాదాల వెంట ఇసుక లోపలికి వచ్చింది. అయితే కొబ్బరికాయ తెచ్చిన వారి వెంట ఇసుక రాదా అంటూ వారి పాదాల వంక చూసింది. ఆ పాదాలకు కూడా ఇసుక ఉన్నది. అసలు పాదాలకు ఇసుక కానీ మట్టి కానీ ఎందుకు అవుతుంది అని వారిని అమ్మ అడిగింది. నేల మీద నడుస్తాం కనుక అన్నారు వారు. నేలపై నడవని వారు ఎవరైనా ఉంటారా అని అమ్మ అడుగుతూ ఉండగా అందరూ కలిసి దేవాలయ ప్రాంగణంలోకి వచ్చారు. మనుషులు అధిక భాగం నేలపైనే నడుస్తున్నారు. ఏ కొందరో కాళ్ళలోనో సైకిళ్ళపైనో వెళుతున్నా అన్నీ నేలపైనే నడుస్తున్నాయి కదా. పశువులన్నీ నేలపైనే నడుస్తున్నాయి. పక్షులు చెట్ల మీద వాలి ఉన్నా చెట్లు భూమికి ఆధారంగానే ఉన్నాయి కదా. వాటన్నిటిని గురించి వివరిస్తూ అమ్మ లోపలికి వచ్చి కొన్ని పూలు తులసి దళాలు కోసుకుని దేవాలయం లోపలికి వెళ్ళింది. అర్చకుడు అన్యకార్య నిమగ్నుడై ఉన్నందున తెచ్చిన పూలు దళాలు నేలమవి వేటి అమ్మ మౌనంగా నిల్చున్నది. అర్చకుడు చూసి, అయ్యో అయ్యో కింద పెడతామేం, తప్పు కాదు, అమ్మవారి పూలు కింద పెట్టచ్చునా అన్నాడు. చెట్టు కిందనే మొలిచింది కదా అని కిందనే పెట్టాను, తప్పు అని తెలీదు. అయితే
చెట్టు క్రింద మలవడం కూడా తప్పేనా అని అమ్మ అడిగింది. ఆ ప్రశ్నకు అర్చకుడు సమాధానం చెప్పేవాడో చెప్పలేనివాడో కానీ అంతలో చాలామంది దైవదర్శనానికి రావడంతో అర్చకుడికి ఆ పరీక్ష తప్పింది. స్నేహితురాళ్ళు ముగ్గురు బయటకు వచ్చి మండపంలో కూర్చున్నారు. వారిద్దరూ అమ్మకు ఒక కొబ్బరి చిప్ప ఇచ్చారు. అమ్మ ఆ చిప్పను ముక్కలుగా చేసి, చూసారా ఒకటే అనేకమైంది అన్నది. అవును అన్నారు వారిద్దరు. వారికి అందులో విశేషమేమీ కనిపించలేదు. అమ్మ కూడా ఆనాడు వారికి అంతకంటే చెప్పనలేదు. చీకటి పడింది. వారిద్దరూ ఇళ్ళకి వెళ్దామన్నారు. అమ్మ ఇంకా కొంచెంసేపు ఇక్కడే కూర్చుని వస్తానని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. కొబ్బరికాయ అంటే ఏమిటి? కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొట్టాలి? అమ్మ మండపంలో కూర్చొని గుళ్ళోకి వచ్చిన ప్రతి మనిషిని అడిగింది. గుడ్డి ప్రశ్న అనుకుంటూ అందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఏ ఒక్కరూ నిలబడి సమాధానం చెప్పలేదు. కనీసం అందుకు ప్రయత్నమైనా చేయలేదు. ఆ రాత్రి ఆవరణలో స్థానాచార్యులు గారు రామాయణం పురాణం చెప్పారు. అందులో అంతా ధర్మ ప్రబోధమే. పురాణ ప్రవచనం పూర్తి కాగానే అమ్మ ఆచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఆచార్యులు గారు, ఏమమ్మా ధర్మం అంటే ఏమిటి? చేసేది ధర్మమా, చెప్పేది ధర్మమా, చూచేది ధర్మమా, అసలు ధర్మం అంటే ఏమిటి అని అమ్మ గబగబా అడిగేసింది. చిన్నపిల్లవు నీకెందుకమ్మా ఈ ప్రశ్నలు అంటూ శ్రోతలు పలికే ప్రశంసా వాక్యాల్లో మునిగిపోయి తన్మయమవుతూ ఆయన ముందుకు సాగిపోయారు. అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వాల్సిన ధర్మం మీకు లేదా అన్న అమ్మ ప్రశ్న ఆ పెద్దల పలకరింపుల్లో ఆయనకు చేరనే లేదు. అమ్మ తిరిగి వెళ్ళి మండపంలో కూర్చుంది. అంతలో బాపట సుబ్బారావు గారు వచ్చి ఆయన అమ్మను చూసి, ఏమమ్మా ఇంతసేపు ఉన్నావేంటి? చాలా ప్రొద్దుపోయింది, రాత్రి 8 అయింది. మీ ఇంట్లో నవరాత్రి పూజ కదా, మీ మేనత్త గారు కలశం పెట్టలేదా? పెట్టారు కానీ నేను ఒకటి అడుగుతాను చెప్తారు. అడుగమ్మా. ఇద్దరం కలిసి పొగడి చెట్టు కింద కూర్చుందాం పదండి అని ఇద్దరు వెళ్ళి చెట్టు కింద కూర్చున్న తర్వాత అమ్మే ప్రారంభించింది. దేవునికి పూజ చేసే పసుపు కుంకుమ, దేవునికి పెట్టే సొమ్ములు, కట్టిన గుడ్డలు, పెట్టే నివేదనలు, పాత్రలు, పళ్ళాలు, వీటి పుట్టుక ఎక్కడా, తయారెక్కడా? పసుపు భూమి నుండే, కుంకుమ అంటే పసుపుతో తయారైంది కాబట్టి అది భూమి నుండే, సొమ్ములంటే వెండి బంగారాలే కదా అవి భూమి నుండే, గుడ్డలు నూలు నుండి, నూలు పత్తి నుంచి, పత్తి భూమి నుండి, నివేదనలు అంటే అన్నం కూరలు కాయగూరలు అన్నీ భూమి నుండే. ఇక పాత్రలు అంటావా పళ్ళాలు అంటావా అన్ని లోహాలు భూమి నుండేనమ్మా అన్నారు సుబ్బారావు గారు. ఇంతకు ఆ పూజ చేయించుకునే దేవుడు ఎక్కడ పుట్టాడు అన్నదమ్మ. గుళ్ళో ఉన్న విగ్రహాల సుబ్బారావు గారి సందేహం కలిగింది. విగ్రహాలంటే దేవుడు కాదా అన్నదమ్మ. కాకేం దేవుడే సుబ్బారావు గారు నసిగారు. మరి నేను దేవుడు అంటే గుళ్ళో ఉన్న విగ్రహాల అంటారేమిటి అన్నది అమ్మ. చిన్నపిల్ల నీకెందుకు ఈ దేవుడు దెయ్యాలు, వెళ్ళు ఇంటికి అంటూ సుబ్బారావు గారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మ తిరిగి దేవాలయానికి వచ్చి తిన్నగా గర్భగుడిలోకి వెళ్ళి ఓ మూల నిల్చుంది. అర్చకుడు అమ్మను చూడక తలుపులు వేసేసి వెళ్ళిపోయాడు. అమ్మ రాజలక్ష్మి వారి విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దేవుడంటే విగ్రహాలా అన్నాడు. దేవుడు వేరు విగ్రహాలు వేరా? విగ్రహాలే దేవుడా అని ఆలోచించుకుంటూ విగ్రహం కళ్ళు కట్టిన తిప్పులు తీసివేసింది. కన్నుల కోసం చూసింది, కనిపించలేదు. కట్టిన గుట్టలు ఎప్పదేసింది, రాయి మాత్రం మిగిలింది. దానికి పూసిన రంగులు చేతికి అడ్జుడ్డుగా తగిలాయి. అమ్మ పిలిచింది, రాయి పలకలేదు. కదిలించింది, కదలలేదు. అమ్మగారు అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఒక రకం, తీసినప్పుడు ఇంకొక రకం. ఈ అలంకారమేనా దేవుడు అంటే అని అమ్మ తనలో తానే అనుకుంటూ, సొమ్ములు చేసిన వాడు దేవుడా, చీర దేవుడా, రాయి చెక్కినవాడు దేవుడా, వీటన్నిటినీ దేవుడు అనుకున్నవాడు దేవుడా, అసలు ఈ పదార్థాలని ఇచ్చిన భూమి దేవుడా, ఈ భూమిని కూడా ఎందుకు పూజ చేయరు? భూమి అన్నిటికీ ఆధారం కదా అని తనలో తాను ప్రశ్నించుకున్నట్లు అమాయకమై ఈ లోకాన్ని ప్రజల మూఢత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఒక మూల ఉన్న మట్టిలో గుప్పుడు చేతికి తీసుకుని ఆ మట్టి వంక తదేకంగా చూస్తూ, అమ్మ నీలో పుట్టి నీలో పెరిగి నీలో లయమయ్యే వస్తువులన్నిటికీ పూజ చేస్తూ నిన్ను గుర్తించనివ్వకుండా చేస్తున్నావా? దున్నినా తన్నినా సహిస్తున్నావు, మంచి చెడు విభేదం లేకుండా అన్నిటినీ భరిస్తున్నావు. నీ గుండెలో ఎన్ని అగ్నిపర్వతాలున్నాయో వాటిని నీలో దాచుకొని పైకి నిశ్చలంగా కనిపిస్తూ ఈ సర్వ జగత్తుకు ఆహారం ఇచ్చి పోషిస్తున్నావు. కొందరు మూర్ఖులు నీ కోసం దారుణ రణ మారణ హోమాలు చేసి నీ అనుగు బిడ్డ కుత్తుకలు కోసిన, నీ రమణీయ శరీరత్నం రక్తసిద్ధం చేసిన, నీ గుండెను గొడ్డలితో రయ్యలు చేసిన ఈషన్ మాత్రం చలించవు, వారిని నిరసించవు, వారిని నిందించవు, వారిని దండించవు.
పైగా ఆ దుర్మార్గులకు నీ చల్లని ఒడిలో స్థానమిచ్చి చేద తీర్చి అమ్మలో ఆవేశము ఆవేదన పొంగిపోయాయి. కొంచెంసేపు మౌనంగా భూమి వంక చూస్తూ, ఎందుకమ్మా నీకు ఈ సహనం? ఎవరు గుర్తిస్తారు నీ ఔదార్యం? నీ హృదయం ఎవరికి అర్థమవుతుంది? అవును, ఎవరి కోసమో కాదు, ఎవరి ప్రశంసల కోసం కాదు. అది నీ గుణం, అది నీ ధర్మం, అది నీ మహోత్తమ మహోదార విశిష్ట విశాల వినిర్మల హృదయ స్వభావం. ఆ హృదయంలో నిరంతరం అంతర్వాహినియే సముద్రంగ తరంగితమే ప్రవహించే మధుర మధుర మమతామృత స్రవంతి ప్రభావం అంటూ సానుభూతితో నిండిన హృదయంతో నెమ్మ నేలపై సాష్టాంగపడి కౌగిలికి అందని భూమిని కౌగిల్లో ముడుచుకోవాలని తన గుండెలను తన బాహువులతోనే గట్టిగా బంధించుకుని అన్నది, అమ్మ, నిస్వార్థము నిరుపమానమైన నీ చరిత్ర ఎంత పవిత్రమైంది. త్యాగభరితము రాగసహితమైన నీ జీవితం ఎంత దివ్యమైనది. అందువల్లనే ఈ సర్వ జగత్తుకు నీవే మాతృమూర్తి అంటాను. ఈ సమస్త జనులు నిన్నే పూజించాలంటాను. ఆహారహము నిన్నే ఆరాధించాలంటాను. ధరిత్రి ధరిత్రి సర్వజగద్దాత్రి సకల చరాచర సకల జీవ జనయిత్రి అని స్తుతిస్తూ అమ్మ దేవాలయంలోనే తెల్లవార్చి ముఖద్వారం వద్దకు వచ్చింది. అదే సమయానికి అర్చకుడు రంగాచార్యుల వారు తలుపులు తెరిచారు. ఎదురుగా అమ్మ నిల్చుని ఉన్నది. తేజో విలాసితము రమణీయము ప్రశాంత సుందరము ప్రసన్న దరహాస భాసురము అయిన మూర్తితో పాటు అనంత కాంతి వెల్లువ అతని హృదయాన్ని నింపివేసింది. క్షణంలో తాను నిత్యము ఆరాధించే రాజలక్ష్మి అమ్మవారు తనను కరుణించి సాక్షాత్కరించిందని భావించాడు. ఆ అద్భుత దృశ్య వీక్షణతోనూ అపూర్వ భావావేశంతోనూ అప్రతిభుడైపోయాడు. విద్యుద్ఘాతం తగిలినట్టు మేను పులకించింది. శరీరం మీద అధికారం కోల్పోయి మంత్రముగ్ధుని వలె సోలిపోయి అమ్మ పాదాల మీద వాలిపోయాడు. అమ్మ మృదు కరంతో అతని శీర్షోపరి భాగాన్ని ఒక్కసారి స్పృశించింది. అంతే, అతడు ఏ లోకానికి వెళ్ళాడో, ఏ ఆనంద రసాన్నవ రోతులను పరిశోధిస్తున్నాడు. జై హో జగజ్జనని శ్రీ అనసూయ మహాదేవికి జై. శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యే నమో నమః. నానావిధపరమలపుత్ర పుష్పాక్షదాన్ సమర్పయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. వనస్పత్యుర్భవేర్దివ్యే నానాగంధే సంయుతా అగ్రయ సర్వదేవానాం ధూపోజం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపమాఘ్రాపయామి. సాక్షాత్ ప్రత్యక్షదీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరే శుద్ధ ఆచమనయం సమర్పయామి. నైవేద్యం పుష్పంతో నిర్జరం. ఓం పరోక్షం భూర్భువస్వః. సత్యం వర్తేన పరిశుంచామి. అమృతమస్తు. అమృతోపసర్వశై శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః. భాగే నారికేల శకలపూర్వక అతిరస ఫలపూర్వక గుడాన్నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే అమృతపానీయం సమర్పయామి. అమృతాభిధానమసయుత్రావోసరం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనయం సమర్పయామి. తాంబూలం పూగీఫలేశ్చ కర్పూరే నాగవల్లీదలేర్యుతం ముక్తాచూర్ణసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూలచర్వణానంతరే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. దివ్యమంగళనీరాజనం. ఓం అథర్వవిదం మే గోపాయ ప్రథమన్నమిహాయుతే అదధ్యాయోషీతతన అభిషన్నః స్థితిం కృణు షడ్గుష్య పశూన్మే గోపాయ విపాదోజే చతుష్పదః అష్టాశపాష్టయ ఇహాగ్నేః. శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః. విద్యానంద దివ్యమంగళ నీరాజనం సందర్శయామి. నీరాజనానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. హర నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ హర. మాతృశ్రీ అనసూయ మహాదేవికి జై. నాగేశ్వరాయ విద్మహే అనసూయేశ్వరాయ ధీమహి తన్నా జగత్పితా ప్రచోదయాత్. జగదంబాయే చ విద్మహే నాగేశపత్న్యై చ ధీమహి తన్నా అనసూయా ప్రచోదయాత్. దయామూర్తే చ విద్మహే అనసూయాత్మజాయే చ ధీమహి తన్నో హైమవతి ప్రచోదయాత్. శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః. తవ దివ్య చరణారవిందయోః వేదోక్త దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. సమస్త సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. నైవేద్యం జనాయ నమః. మాధవాయ నమః. హస్తం రక్షాయ. కేశవాయ నమః. నారాయణాయ నమః. మాధవాయ నమః. హస్తం రక్షాయ. గోవిందాయ నమః. విష్ణువే నమః. మధుసూదనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః. వామనాయ నమః.
श्रीधरा जन्म ऋषिकेश नमः पद्मनाभानो दामोदराय नमः संकर्षण नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दक्षिणाय नमः नरसिंहाय नमः सुदाय नमः धरावताय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः नमः विष्णु 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 पुनः पूजां च करिष्ये पूज చేస్తానండి ओम मनः पूजां च करिष्ये ओम जन्मये परमानंदा विज्ञान घनरूपिणी ध्यान ध्यातृध्यजरूपा धर्माधर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरणे स्वपन्ते तैतुसात्मिका सप्त प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्रे गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्यपराजना भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगवालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न भवनावलिः सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारोपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसेवन्तसिन्धुरीकृतपादा अब्जधूलिका सकलागमसन्दोह शक्तिसम्पडमोक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी राजराजार्चताराग्नि रम्या राजीवलोचना रञ्जनीरमनीरस्यारणत्किङ्करमेखला रमा रागेन्द्रवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्ने रामा रमणलम्बटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगति कन्दा करुणा रससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारिणी मदविक्फला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रसी क्षेत्रक्षेत्रज्ञवालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रबालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्परतिका पशुपाशविमोचनी समृता शेषपाषण्डा तापत्रयाग्निसन्दत्तसमाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्यातनमध्यातमोपः चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चितेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलविभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षतिरूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरिरूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वरप्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जयाजलन्धरस्थिता कोट्यानपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवता युक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयनकुमुदा क्रातकौमुदी भक्तहार्दतमोभेदभानमद्भानसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिक्षक्तिश्चेतनारूपा जनशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजवृन्दनिषेविता तद्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निश्चयमम हिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलकण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुलकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारकरनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिधृतिः शान्तिस्तस्यमदेकान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिडजना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता बलया सुमुखी नलिनी शुभ्रो शोभना सुरनायका कालकण्ठी कान्तिवती क्षोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनेकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्थापशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरार्धरसंस्थिता कालरात्र्याधिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिन्यम्बा स्वरूपिणी मणिपुराब्जललया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि अथ तृतीयोऽध्यायः జయ ఓ మాతా శ్రీ అనసూయ రాజరాజేశ్వరి శ్రీపరాత్పరి. అమ్మే కృష్ణుడు, కృష్ణుడే అమ్మ. చింతలతో అంటే అమ్మకు చాలా ఇష్టం. చింతకాయలన్నా చింత చిగురన్నా చింతరసము అన్నా అమ్మకు ఎనలేని ప్రేమ. మన్నవనకు ఉత్తర దిశగా పడమర నుంచి తూర్పు ప్రవహించే మురుగు కాలువకు
దక్షిణ పొడిన చింతల తోపు ఉన్నది. ఒక ఎత్తైన చింత చెట్టు ఎక్కింది. చిటారు కొమ్మ మీదకి వెళ్ళింది. చుట్టూ చూచింది. అన్నీ చింతలే, ఎటు చూచినా చింతలే, అంతా చింతలమయం. ఇదేమిటి, కావాలని చింతతో మధ్యకు వచ్చి చింత చెట్టు ఎక్కి కూర్చొని ఎటు చూచినా చింతలేని ఆశ్చర్యపోతానేమిటి అని అమ్మ తల్లిలో తాను సన్నగా నవ్వుకొని ఆలోచించసాగింది. చింత చెట్టు ఉన్నది, దీనికి చిగురు వేస్తుంది, ముదురాకుంటుంది, పూలు పూస్తాయి, లేత కాయలు వస్తాయి, ముదురు కాయలు ఉంటాయి, పండు కాయలు ఉంటాయి, అన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి. కానీ అన్ని లక్షణాలు ఒకేసారి చూపించలేకపోతున్నది. కాలాన్ని అనుసరించి లక్షణాలు బహిర్గతమవుతుంటాయి. గుణాలు కూడా కాలానికి కట్టుబడి ఉంటున్న అన్నమాట. గుణాలు కూడా కాలానికి కట్టుబడుతున్నాయన్నమాట. అనుకుంటూ ఉండగా అమ్మ ఎక్కి నిల్చున్న కొమ్మల ఆ పావన పాద స్పర్శతో పునీతమై జీవన లక్ష్యమే సఫలీకృతమైనట్లు, తనకు ఇక జీవితం మీద వాంఛే లేనట్లుగా విరిగింది. వెంటనే అమ్మ పక్క కొమ్మ పట్టుకున్నది. అమ్మ ఎక్కిన కొమ్మ విరగటం అదే మొదలు. అమ్మ లోగడ చిటికేశ్వరపు చెట్టు, బాదం చెట్టు ఎక్కింది. పాలు అమ్ముకుంటే కానీ జీవనం లేని ముసలిది బర్రెకు మేత లేదని బాధపడినప్పుడల్లా అమ్మ అనేక పర్యాయాలు చిటికేశ్వరపు చెట్టు ఎక్కింది. చిదంబరరావు తాతగారు విస్తళ్ళు కుట్టుకునేందుకు ఆఖరు కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించినప్పుడల్లా అమ్మ చెరాచెరా బాదం చెట్టు ఎక్కి ఎగబరాకింది. ఆ రెండు చెట్లు చాలా పెళుసు, కానీ అవి ఎప్పుడు విరగలేదు. చింత చెట్టు చాలా గట్టిది, అయినా అది విరిగింది. అమ్మ అందులో ఆలోచించి ఇంతకు అన్నిటికీ కాలమే ఆధారం అనుకుంది. ఇంకో కొమ్మ మీద ఎక్కి దాన్ని చెట్టు చివరికి వెళ్ళింది. ఏమీ పట్టుకోకుండా అక్కడ నిల్చుంది. గ్రామం నాలుగు దిక్కులా దృష్టి సారించింది. ఆ కొమ్మ ఇప్పుడు విరగలేదు, పైగా ఊరంతా చూపిస్తుంది. అయితే ఈ కొమ్మ ఊరిని చూపిస్తున్నదా, నేనే చూడగలుగుతున్నానా? మూడు ఉన్నా ఆ మూడు నేనుగా చెట్టు ఉన్నదని గుర్తించింది నేను. చెట్టు ఎక్కింది నేను. కొమ్మ విరిగినట్టు గుర్తించింది నేను. మరో కొమ్మను ఆధారం చేసుకున్నది నేను. చిటారు కొమ్మ ఎక్కింది నేను. ఊరు నాలుగు వైపులా చూచింది నేను. ఇదంతా నేనే అని అనుకున్నది నేను. అనుకుంటూ 2-3 చెట్లకు అవతల తల ఉంచుకొని నడిచి వెళ్తున్న గంగరాజు పున్నయ్య గారిని అమ్మ కేకవేసింది. తాతగారు! వేణుగానం లాంటి కంఠం, ఆ శబ్దం ఎక్కడి నుండి అని పున్నయ్య గారు గిరగిరా తిరిగారు. ఆత్మప్రదక్షిణ చేసినట్టు మళ్ళీ అదే పిలుపు. తాతగారు! ఆ పిలుపుని స్వరతరంగాలు పున్నయ్య గారిలోని అణువుణువున స్పృశించాయి. తను వెళ్ళ పులకితమైంది. తల పైకి ఎత్తారు. చింతెట్టుపై కృష్ణుడు శిరమున పింఛము, ఉరము కౌస్తోభము, కరమున పెదవులను స్పృశిస్తూ మురళి మనోహరమైన లావణ్యమూర్తి కన్నుల ముందు. ఆ విశ్వసమ్మోహన కమనీయమైన కరుణామైన హృదయం స్పందన సంజనితము, మధుర సుధాపూర్ణ లలితధర సమున్నతము, సుందర వంశీ వినిర్గత వినిర్మల మనోహర స్వరలాకుల పొంగులారి వారి వీణులచే కాక సమస్త నాడీ మండలాన్ని విచలితపరిచింది. కృష్ణ అని పున్నయ్య గారు పరవశులై పులకితాంగులై కేక వేసి ఆ చెట్టు క్రిందకు పరిగెత్తుకొని తల పైకెత్తారు. చూపులకు శూన్యం తగిలి వెనుకకు మరలి వచ్చి పున్నయ్య గారు మనసులను వెక్కిరించాయి. నిరాశోపాహితమై ఎక్కడికి వెళ్ళావు కృష్ణ, ఎక్కడ దాగావు ప్రభు అని అరుస్తూ అన్వేషిస్తూ వీధిన పడ్డారు. ఆ వంశీనాథం మళ్ళీ వినిపించింది. ఉలిక్కిపడి వెనక్కు తిరిగి చెట్టుపైకి చూచారు. ఆ రమణీయమైన పరివేషమైన దివ్య తేజోవలయము క్షణం ఆలోచించక చెట్టు క్రిందకు పరిగెత్తారు. దివి నుండి భూమికి అవతరణ చేసినట్లు అమ్మ చెట్టు దిగింది. పున్నయ్య గారు పరవశులై పాటలు పాడుకుంటూ నృత్యం చేస్తున్నారు. అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి పిలిచింది. పున్నయ్య గారి కన్నుల్లో లౌకిక దృష్టి లేదు. అమ్మను అమాంతం కౌగిలించుకొని తన బాహుబంధాలు బిగించుకొని, దొరికావులే దొంగ, నిన్నింక వదలలే నిజంగా అని రాగాలు తీస్తూ అమ్మను తన భుజం మీద వేసుకొని, వచ్చావు కృష్ణ, వచ్చావు, నా మొర విన్నావు ప్రభు, విన్నావు, నన్ను పాలింప వచ్చావా, నీ దయ చూపించడానికి వచ్చావా అని ఆర్తితో ఆర్త హృదయంతో పాడుతూ లయబద్ధంగా అడుగులు వేస్తూ వీధికి తిరిగారు. చూచిన వారంతా పున్నయ్య గారిని అకలంక కృష్ణ భక్తిని స్మరించి తల్లి లేని పిల్ల మీద ప్రేమతో ఈ విధంగా ఆవేశంతో పరవశించిపోతున్నారనుకున్నారు. ఎంతో అభిమానం గల పున్నయ్య గారు
ఎన్నడూ లేనిది నృత్యగానాలతో వీధుల వెంట పరిగెత్తడం చూసి అది ఉన్మాదావస్థ ఏమోనని భయపడి వారి తమ్ముడు రామసుబ్బయ్య గారు వారిని వెంబడించారు. గ్రామంలో చుట్టూ 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి పున్నయ్య గారు సీతాపతి తాతగారింటి ముందు ఆగి వసారాలోకి వచ్చారు. దిగటానికి కూడా వీలు లేకుండా అమ్మను తన భుజం మీద గట్టిగా బంధించి వేశారు. మరిడమ్మ గారు బయటకు వచ్చి చూసి అన్నది, ఏమిట్రా పున్నయ్య, అమ్మాయిని ఎత్తుకొని వచ్చావు, మీ ఇంటికి వచ్చిందా? వాళ్ళ అమ్మ పోతు చెప్పిందేమో నీ దగ్గర కృష్ణమూర్తి ఉంటాడు కదా అని. అదేంటేమిటి, ఉన్నాను ఇదిగో అని పున్నయ్య గారు అమ్మను ఒళ్ళోకి తీసుకొని అమ్మ తల్లి అని తల్లి అంటూ అమ్మ చెక్కిళ్ళ పుడికి ముద్దు పెట్టుకున్నారు. తల్లి అని తల్లి అంటూ తొలి నేనేనా అమ్మ అని తల్లి శబ్దానికి అర్థం ఇచ్చింది. అవును, తన గురించి అయినా తాను చెప్పుకుంటే కానీ మనకు తెలియదు. ఆ అర్థం వచ్చే మాట ఏమున్నది అందులో? చిదంబరరావు గారు జిజ్ఞాసులు అడిగారు. అంతలో పున్నయ్య గారు నవ్వి, కృష్ణ పరమాత్మకు స్థితి మనకు లేదు గనక ఆ తల్లికి ఉన్నది కనుక ఆ అర్థం వచ్చింది అన్నారు. కృష్ణ పరమాత్మ స్థితికి కృష్ణుడు తేడా ఉందంటారా అని అమ్మ అడిగింది. ఏమోనమ్మా, అంతగా చెప్పలేను. నీ వంగ చూడగా కృష్ణప్పవేమోనని అనుమానం వేసింది. అనుమానమేనా? అవునులే, అనుమానం కాకపోతే కృష్ణప్ప అలా పిలిచేవారు కాదుగా. కృష్ణునికి కృష్ణతత్వానికి తేడా ఏమిటి అని ప్రశ్న మేము వేశాం. నీవు చెప్పమ్మా సమాధానం అన్నారు. అంగీకరించింది. కృష్ణతత్వం అంటే కృష్ణుడి లక్షణాలు కలిగి కృష్ణుడంటే కృష్ణుడే. కృష్ణ గురించి చెప్పుకోవటానికి పురాణాలే ఆధారమైనవి. ఆ పురాణాలు చెప్పిన లక్షణాలు ఎక్కడ ఉంటే వాటిని కృష్ణతత్వం అంటారు అంటూ ఆచార్యుని వలె వివరించి అమ్మను చూపిస్తూ, వాడే వీడే వాడు, అప్పుడు ఆకారంలో వచ్చాడు, ఇప్పుడు రూపంలో వచ్చాడు అంటూ అమ్మ వంక చూచి కథలని చెయ్యెత్తి నమస్కారం చేసి వంగి మాటలతో నంగి మాటలతో చెట్టు మీద నిలుస్తుంది నీవే కృష్ణుడు అంటూ చెయ్యి పైకెత్తాడు. ఆ చెయ్యిని అమ్మ అందుకొని జయోమాత కొబ్బరికాయ కొట్టి దూరం ఇచ్చాడు. తప్పులుంటే క్షమించండి. నానావిధ పుష్పాక్షదాన్ సమర్పయామి. ధూపం वनस्पतिर्भवेर्दिव्यैर्नानागन्धेषु संयुतः आगरे यस्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः. धूपमाघ्रापयामि. साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि. धूपदीपानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. नैवेद्यं सत्यन्वर्तेन प्रसञ्जामि. अमृतमस्तु. अमृतोपस्त्रमसि श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः. यथा भागे बहुबीजफलसहित नारिकेलशकलसहित मधुरपदार्थं निवेदयामि. ओं प्राणाय स्वाहा, ओं अपानाय स्वाहा, ओं यानाय स्वाहा, ओं उदानाय स्वाहा, ओं समानाय स्वाहा. मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि. अमृताभिधानमसि उत्तराभूषणं समर्पयामि. हस्तौ प्रक्षालयामि, पादौ प्रक्षालयामि. शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. ताम्बूलं पूगीफलैश्च कर्पूरे नागवल्लीतलेर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः. ताम्बूलं समर्पयामि. ताम्बूलसर्वनानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. नीराजनम् अष्टाशभाष्टज इहाग्ने सप्रथसभां मे गोपाय चेतसभ्यास्तभासदः तानिन्द्रियावदस्कुरु सर्वमाजुरुपासताम्. अनसूया महादेव्यै नमो नमः. ज्ञानन्ददिव्यमङ्गल नीराजनं सन्दर्शयामि. नीराजनान्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. नमस्करोमि. हर नमः पार्वतीपतये. हर हर महादेव हर. मातृश्री अनसूया महादेवी की जय. पुष्पाणि తీసుకోండి. नागेश्वराय विद्महे अनसूयेश्वराय धीमहि तन्नो जगत्पदाः प्रचोदयात्. जगदम्बायै च विद्महे नागेशपत्न्यै च धीमहि तन्नो अनसूया प्रचोदयात्. दयामूर्त्यै च विद्महे अनसूयाध्वजायै च धीमहि तन्नो हेमवती प्रचोदयात्. श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः. तव दिव्यचरणारविन्दयोः वेदोक्तदिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. समस्त सर्वोपचारपूजां समर्पयामि. पुनः पूजां च करिष्ये.
ఓం రక్తవర్ణా మాం సనిష్ఠా గుడాన్న ప్రీతమానస సమస్త భక్త సుఖదాలాకన్యం భాస్వరూపిణి స్వాధిష్టానాంబు జగత చతుర్భక్త మనోహర శూలాద్యాయుధ సంపన్నా పీతవర్ణాతిగర్విత మేధోనిష్టాముధప్రీత బంధన్యాతి సమన్విత తధ్యన్నాసక్త హృదయ కాగిని రూపధారిణి మూలాధారాంబుజారుఢ పంచవక్త్ర అస్థ సంస్థిత అంకుశాది ప్రహరణ వరద ధనుషేవిత ఉద్గౌతనాసక్తచిత్త సాకిన్యంబా స్వరూపిణి ఆజ్ఞాచక్రాబ్జ నిలయ శుక్లవర్ణా షడానన మజ్జా సంస్థాహం సవతి ముఖ్యశక్తి సమన్విత హరిద్రాన్నైకరసిక హాకిని రూపధారిణి సహస్రదల పద్మస్థ సర్వవర్ణోపశోభిత సర్వాయుధధర శుక్ల సంస్థిత సర్వతోముఖి సర్వౌదన ప్రీతచిత్త యాకిన్యంబా స్వరూపిణి స్వాహా స్వధామ ధర్మేధా శృతిస్మృతిరనుత్తమ పుణ్యకీర్తి పుణ్యలభ్య పుణ్యశ్రవణకీర్తన పులోమచార్చిత బంధమోచనే బంధురాలక విమర్శరూపిణి విద్యా వియదాది జగత్ప్రసూ సర్వవ్యాధి ప్రశమని సర్వమృత్యునివారిణి అగ్రకన్యాసింధ్యరూపా కలికల్మషనాశిని కాత్యాయని కాళహంత్రి కమలాక్షనిషేవిత తాంబూలపూరితముఖి దాడిమి కుసుమప్రభా మృగాక్షేమోహిని ముఖ్యా మృడాని మిత్రరూపిణి నిత్యతృప్త భక్త నిధర్ణయంత్రి నిఖిలేశ్వరి మైత్ర్యాదివాసరాలభ్యా మహాప్రణయ సాక్షిని పరాశక్తి పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞాన ఘనరూపిణి మాధ్వీపానాన సామత్త మాతృకా వర్ణరూపిణి మహాకైలాస నిలయా మృణాల మృతదోర్లత మహనీయాదయామూర్తిర్మహాసామ్రాజ్యశాలిని ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవిత శ్రీ షోడశాక్షరీ విద్యా త్రిగోణ కమలాకోటిసేవిత శరస్థిత చంద్రనిభా ఫాలస్తేంద్రధనుప్రభా హృదయస్తార విప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపిక దాక్షాయని దైత్యహంత్రి దక్ష యజ్ఞవినాశిని తరాందోలిత దీర్ఘాక్షేతర సోజ్వన్ముఖి గురుమూర్తిర్గురునిధిర్గోమాదా గుహజన్మభూ దేవేశీ దండరీతిస్థాదహరాకాశరూపిణి ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజిత కళాత్మికా కళానాథ కావ్యాలాప వినోదిని సజామరరమావాని సవ్యదక్షిణసేవిత ఆదిశక్తిరమేయాత్మా పరమా భావనాకృతి అనేకకోటి బ్రహ్మాండ జనని దివ్య విగ్రహ క్లీంకారీ కేవల గుహ్యా కైవల్యపదదాయని త్రిపురాత్రి జగద్వంద్యా త్రిమూర్తి స్థితశేశ్వరి త్ర్యక్షరీ దివ్య గంధాఢ్యా సింధూర తిలకాంచుత ఉమా శైలేంద్ర తనయా గౌరీ గంధర్వ సేవిత విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భా వరదా వాగధీశ్వరి ధ్యానగమ్యా పరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞాన విగ్రహ సర్వవేదాంత సంవేద్య సత్యానంద స్వరూపిణి లోపాముద్రార్చిత లీలా క్లుప్త బ్రహ్మాండ మండల అదృశ్యాదృశ్య రహిత విజ్ఞాత్రి వేద్యవర్జిత యోగిని యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధర ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణి సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠాత అష్టమూర్తిరజాజై త్రిలోకయాత్రా విధాయని ఏకాకిని భూమరూపాద్వైతాద్వైతవర్జిత అన్నదావసుధా వృష్ట స్వరూపిణి బృహతే బ్రాహ్మణే బ్రాహ్మే బ్రహ్మానందా బలిప్రియా భాషారూపా బృహత్సేనా భావా భావ వివర్జిత సుఖారాధ్యా శుభకరే శోభనా సులభాగతి రాజరాజేశ్వరి రాజ్యదాయిని రాజ్యవల్లభ రాజత్కృపా రాజపీఠ నివేశ నిజాశ్రిత రాజ్యలక్ష్మీ కోశనాథాచ్యుతరంగబలేశ్వరి సామ్రాజ్యదాయిని సత్యసందాసాగరమేఖలా దీక్షితా దైత్యశమని సర్వలోకవశంకరి సర్వార్థదాత్రి సావిత్రి సచ్చిదానందరూపిణి దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या मायामधमतीमहि कराम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी तन्द्र सर्वतन्द्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकातसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीतानन्दविद्यानटेश्वरी मिथ्याजगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रियालयकरीरज्जारम्भादिवन्दता भवदावसधा वृष्टिः पापारण्यतवानला दौर्भाग्यतोलवादोराजराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्जचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिघनाघना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः इति नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि। अथ चतुर्थोऽध्यायः। చదువుతావా? అక్షతలు తీసుకోండి. 4వ అధ్యాయము శ్రీరామునిగా అమ్మ అవ్యాజానురాగం.
ఒకసారి అమ్మ మరిడమ్మ తాతమ్మ గుంటూరు బ్రాడీపేట 3వ లైన్లో చింతపల్లి రామచంద్రరావు గారి ఇంటికి వెళ్ళారు. ఆ ఇంటిలో రామచంద్రరావు గారు తమ్ముడైన గుండేలరావు గారు పక్షవాతంతో 20 సంవత్సరాల నుండి బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఆయనకు భార్య పిల్లలు లేరు. రామచంద్రరావు గారి కుటుంబమే ఆయనకు ఆశ్రయం. రామచంద్రరావు గారి ద్వితీయ కళత్రమైనందున వారి మీద శ్రద్ధాభక్తులే అంతంత మాత్రంగా ఉండేవి ఆమెకు. ఆమె పేరు గౌరమ్మ. గుణాన్ని బట్టి ఆవిడను గయ్యాళి గౌరమ్మ అనేవారు. అమ్మ గుర్రపు బండి దిగి సరాసరి గుండేలరావు గారి మంచం వద్దకు వెళ్ళింది. బస్సు స్టాప్లో తాతమ్మ నారింజ పండ్లు కొన్నది. అందులో నుంచి అమ్మ ఒక పండు తీసుకుని గుండేలరావు గారికి ఇచ్చింది. ఆయన వలుచుకోలేక పక్కన పెట్టుకున్నారు. అమ్మ పండు వలిచి ప్రేమతో ఆయన నోట్లో పెట్టింది. మూత్ర విసర్జనతో కలుషితమైన వస్త్రాలు తీసి శుభ్ర వస్త్రాలు ప్రక్కలో పరిచింది. ఆయాచితంగానూ అత్యంత అనురాగంతోనూ అమ్మ చేసే ఉపచారం గుండేలరావు గారి గుండెను పులకరింపజేసింది. ఆయన రామభక్తుడు కావడంతో తన ఇష్టదైవమే తనను అనుగ్రహించే నిమిత్తం ఇట్లా ప్రత్యక్షమైనాడని భావించారు. ఆ ఆనంద పారవస్యంలో రామచంద్ర రామచంద్ర అనుకున్నారు. ఉత్తేజితలే ఆ సంబోధన అన్నగారైన రామచంద్రరావు గారు విని తననే పిలుస్తున్నాడు అనుకుని తమ్ముడిని సమీపించి ఏమిటి అని అడిగారు. గుండేలరావు గారు అమ్మ వంకనే తదేకంగా చూస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ అన్నగారు తిరిగి పిలిచేదాకా పలకలేదు. గుండేలరావు గారు తన అనుభూతిని వివరిస్తుంటే ఇంతకు ఈ అమ్మాయి ఎవరు అని అడిగారు రామచంద్రరావు గారు. రాముడే, రఘురాముడే అని గుండేలరావు గారు గద్గద కంఠంతో పలుకుతుండగా వాకిట్లో నుండి పిలుపు విని రామచంద్రరావు గారు బయటకు వెళ్ళారు. గుండేలరావు గారు అమ్మ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని ఆ చేతి సౌకుమార్యానికి సౌందర్యానికి సముగ్ధుడవుతూ తన గుండెలపై నొసటిపై కనులపై రాచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళి అన్నం తినరా అమ్మ అన్నారు. అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళి మరిడమ్మ గారితో తనకు ఆకలి లేదని భోజనం చేయనని తన కోసం ఎదురు చూడదని చెప్పి గుండేలరావు గారి వద్దకు వెళ్ళింది. ఆనాటి నుండి అహర్నిశము అనుక్షణము గుండేలరావు గారి పరిచర్యలోని అమ్మ కాలక్షేపం. ఆయనకు అందులోనే అనిర్వచనీయమైన ఆనందం, తృప్తి. ఒక్క క్షణం అమ్మ కనుమరుగైతే కలవరము, కలత. ఆ రాక కోసం, ఆ స్పర్శ కోసం, ఆ మాట కోసం తీవ్ర నిరీక్షణ. ఆ స్పర్శలో ఏదో అలౌకికానుభూతి, ఆ మాటలో ఎంతో తీయదనము, ఆ చూపులో ఏమిటో చల్లదనము ఆయన గోచరించేవి. అమ్మ సన్నిధిలో ఉన్నంతకాలము అమ్మలో నుండి ఏదో శక్తి తనలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్టు, తన నుండి ఏమిటో అమ్మలోకి ప్రవహిస్తున్నట్లు ఆయనకు అనుభూతమయ్యేది. ఆ దివ్యానుభవంతో 15 రోజులు గడిచిన పిమ్మట ఒకనాడు అన్నగారిని పిలిచారు. అమ్మ పక్కలోనే ఉంది. అన్నగారిని కూడా పక్కలో కూర్చోమన్నారు. ఒక చేతితో అమ్మ చేతిని, మరొక చేతితో అన్నగారిని పట్టుకుని అన్నయ్య కంఠం పెగల్లేదు, కన్నులు సదిలమైనాయి. ఒక్కసారి కన్నీటి తెల్లను తీర్చుకుని అమ్మను ఆపాదమస్తకము అవలోకించి, మన పక్కలో కూర్చున్నది ఒక అమ్మాయి కాదు, ఒక దివ్య శక్తి సన్నిధిలో మనం ఉన్నాం. ఈ 15 రోజులు ఎంతో ఉదారంగా ఉపచారం చేసింది. అమ్మాయి ఆదరించింది, రాముడే రక్షించింది. అన్నయ్య నా మాట నమ్ము, నా రాముడే నా కోసం ఇట్లా అవతరించాడు, లేకపోతే నాపై ఇంత కరుణ దేనికి, ఎవరికి ఉంటుంది? అసలు ఈ దయార్థ హృదయం ఒక్క నా రాముడికే ఉన్నది. నిస్సందేహంగా రఘురాముడే నా రాముడే అన్నయ్య. నా రాముడికి నా మీద ఎందుకింత అనుగ్రహం కలిగింది? ఆ దయాపయోనిధి నాపై ఎందుకిట్లా పొంగి పొర్లింది? నేనేం చేశానని? నేనేమైనా యాగాలు చేశానా, తపస్సు చేశానా? నా రాముని ప్రేమకు కరుణకు కారణం లేదు. అందుకే ఈ దీనుని కోసం రూపం దాల్చి వచ్చాడు. అన్నయ్య నేనేదో చెప్తున్నానని అనుకోవద్దు. ఈ అమ్మ కేవలం రాముని రూపమే. ఎవరేమనుకున్నా నువ్వు మాత్రం ఈ అమ్మను వదలబాకు. నమ్ముకో, మనసా పూజించుకో. నాకు ఓపిక శక్తి లేదు, లేకపోతే ఈ రహస్యం ఎంతమందికి వెల్లడించేవాడినో, 1000 నోళ్లతో జగత్తంతా చాటేవాడిని. బంధువులెవరూ అమ్మను గుర్తించినట్లు లేదు, అందుకే అంత అలక్ష్యం చేస్తున్నారు. అవును, మహాత్ములెప్పుడు మట్టిలో మాణిక్యం వలె నిగూఢంగానే ఉంటారు. వారి కరుణ ప్రసరిస్తే కానీ ఎవరూ వారిని ఎరగలేరు. 15 రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను. ఈ అమ్మ అన్నం తిన్నది లేనిది కూడా విచారించిన వారు ఎవ్వరూ లేరు. అసలు అలుకుగుడ్డలో కూడా దేవుని దర్శించమని ప్రబోధించే మతంలోని మనం కనికరించి దేవుడు కనిపిస్తే అలుకుగుడ్డ వలె చూస్తున్నాము. ప్రస్తుతం ఇదే నా ఆవేదన. లోకరక్షణ కోసం వచ్చిన ఈ అమ్మను లోకమే రాక్షసియే భక్షిస్తుందేమో. ప్రేమతో పాలు పోసే ఈ అమ్మ చేతిని లోకమే కాలసర్పమే కాటేస్తుందేమో. మెత్తని ఈ హృదయం ఏ పాషాణాల తాకిడికి ఏమవుతుందో.
కన్నీటితో గుండేలరావు గారి వక్షస్థలి పక్కా తడిచిపోయినాయి. రామచంద్రరావు గారు నిర్విణ్ణులైపోయారు. అమ్మ నిశ్చలంగా తనకేమీ సంబంధించినట్లు కూర్చుని ఉన్నది. అంతలో గుండేలరావు గారి కొరకు అన్నం తీసుకువచ్చారు. వెంటనే అమ్మ అన్నం వండుకుని నేను కలిపి పెట్టనా నాయనా అని అడిగింది. అంతలో గుండేలరావు గారి కొరకు నేను కలిపి పెట్టనా నాయనా అని అడిగింది. చిన్నపిల్లవు నీకెందుకులే అమ్మా అన్నారు రామచంద్రరావు. అట్లా అనవద్దు, ఒక్క ముద్ద పెట్టనివ్వు, అమ్మ చేతి మీదుగా ఒక్క మెతుకు తిన్నా చాలు అని గుండేలరావు గారు అమ్మ చేరువకు జరిగారు. అమ్మ అన్నం కలపడం ప్రారంభించింది. అన్నయ్య, ఎందుకైనా సమయం రావాలిరా. అమ్మపై మనకు విశ్వాసం కలగడానికైనా, అమ్మకు మనపై కరుణ కలగడానికైనా ఇందులో ఏది ముందో ఏది వెనుకో చెప్పలేం. అన్నయ్య, ఎందుకైనా సమయం రావాలిరా. ఏమైనా నువ్వు మాత్రం అమ్మ పాదాలు వదలొద్దు. అమ్మపై నమ్మకమే మనకు రక్ష. గుండేలరావు గారు నంగి మాటలతో అన్నగారికి తన విశ్వాసాన్ని అనుభవాన్ని కలిపి చెబుతుంటే అమ్మ అన్నం కలిపి గోరుముద్దలు చేసి పసిపిల్లవానికి వలె నోటికి అందిస్తుంది. గుండేలరావు గారి కన్నులతో పాటు రామచంద్రరావు గారి కన్నులు కూడా జలజల వర్షించాయి. గుండేలరావు గారు ఆ ముద్దలు మింగలేక మింగుతూ దుర్లభమనుకున్న కరుణ అవ్యాజంగాను అయాచితంగాను నాపై ప్రసృతమైంది. అదృష్టవంతుణ్ణి అంటూ ఆనంద రసార్ణవంలో మునిగిపోయారు. కొబ్బరికాయ. జగజ్జనని శ్రీ అనసూయ మహాదేవికి జై. శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యే నమో నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. ధూపం వనస్పత్యుర్భవేత్ దివ్యర్నానాగంధే సుయుతః ఆగ్రయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం ధూపమాఘ్రాపయామి. సాక్షాత్ ప్రత్యక్షదేవం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం పుష్పంతో నీళ్ళు చల్లండి. ఓం ప్రోక్ష ఓం భూర్భువస్సవః. సత్యం వర్తేన ప్రశంసామి. అమృతమస్తు. అమృతోపస్తర్మసి శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యే నమో నమః. యథా భాగే కాశ్మీరఫలసేత నారికేల శకలవసేత కటుపదార్థం నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహా, ఓం అపానాయ స్వాహా, ఓం యానాయ స్వాహా, ఓం ఉదానాయ స్వాహా, ఓం సమానాయ స్వాహా. మధ్యే మధ్యే అమృతపానీయం సమర్పయామి. అమృతాభిధానమసి ఉత్తరాభోజనం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం భోగే బలశ్చ కర్పూరే నాగవల్లీదలైర్యుతం ముక్తాచూర్ణసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యే నమో నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల సర్వనానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నీరాజనం. तानिन्द्रियावदः అనసూయ మహాదేవ్యే నమో నమః. ధ్యానంద దివ్యమంగళ నీరాజనం చంద్రశయం నీరాజనాంధ్రే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. హర నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ హర. మాతృశ్రీ అనసూయ మహాదేవికి జై. నాగేశ్వరాయ విద్మహే అనసూయేశ్వరాయ ధీమహి తన్నో జగత్పదాః ప్రచోదయాద్. జగదంబాయే చ విద్మహే నాగేశపత్న్యే చ ధీమహి తన్నో అనసూయా ప్రచోదయాద్. దయామూర్తే చ విద్మహే అనసూయాత్మజాయే చ ధీమహి తన్నో హైమవతి ప్రచోదయాద్. శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యే నమో నమః. దివ్యచరణానందయోః వేదోక్తదివసువర్ణ మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. సర్వోపచారపూజాం సమర్పయామి. పునః పూజాం చ కరిష్యే. ఓం మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాసన అపర్ణా చండికా చండముండా సరణశోధిని క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణి త్రివర్గధాత్రి సభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపా పుష్పనిభాకృతి ఓజోవతేత్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీ కుసుమప్రియా మహతీ మేరు నిలయా మందార కుసుమప్రియా వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వదాముఖి ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణి ఆర్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీ న్యస్తరాజ్యధూః త్రిపురేశే జయత్సేనానిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా సత్యజ్ఞానానందరూపా సామరస్య పరాజన కపర్దినే కళామాలా కామధు కామరూపిణి కళానిధిః కావ్యకళారసజ్ఞారససేవధిః పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణ పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమానః పరాత్పరా పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్ర విభేదిని మూర్తా మూర్తా నిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామిని సతి బ్రహ్మాణి బ్రహ్మజనని బహురూపావధార్చుతా ప్రసవిత్రే ప్రచండాజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతి ప్రాణేశ్వరి
విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వయత్ప్రసూః ముకుందా ముక్త నిలయా మూల విగ్రహరూపిణి భావజ్ఞా భవరోగగ్నే భవచక్ర ప్రవర్తిని ఛందస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరి ఉదారకీర్తి రుద్దామ వైభవ వర్ణరూపిణి జన్మ మృత్యుతరా తప్తజన విశ్రాంతిదాయిని సర్వోపనిషదుద్గుష్టా శాంత్యతీతకళాత్మిక గంభీరా గగనాంతస్థా గర్వితా గానలోలుపా కల్పనారహితా కాష్ఠా కాంతా కాంతార్థ విగ్రహ కార్యకారణ నిర్ముక్త కామకేరీతరంగిత కనత్కనకదాడంగా లీలా విగ్రహధారిణి అజాక్షయ వినిర్ముక్త ముగ్ధాక్ష ప్రప్రసాదిని అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ చతుర్లభ త్రయీ త్రివర్గ నిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలిని నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మా రామా సుధా శృతి సంసారవంక నిర్మగ్న సమద్ధరణ పండిత యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్త్రే యజమాన స్వరూపిణి ధర్మాధారా ధనాధ్యక్ష ధనధాన్య విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణి విశ్వగ్రాసా విద్రమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణి అయో నిర్యోని నిలయా కూటస్థా కులరూపిణి వీరగోష్ఠీ ప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణి విజ్ఞానకరణా కల్యా విదగ్ధా వైందవాసన తత్వాధికా తత్వమయీ తత్వమర్థస్వరూపిణి సామగాన ప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబిని సవ్యాపసవ్య మార్గస్థా సర్వాపద్వనివారణి స్వస్థా స్వభావ మధురా ధీరా ధీర సమర్చిత చైతన్యార్ఘ సమారాధ్య చైతన్య కుసుమ ప్రియా సదోదితా సదా దుష్టా తరుణాదిత్యపాటల దక్షిణా దక్షిణారాధ్యా తరస్మేర్ముఖాంబుజ కౌలిని కేవలానర్ఘ కైవల్య పదదాయని స్తోత్ర ప్రియా స్తుతిమతే శృతి సంస్థత వైభవ మనస్విని మానవతి మహేషి మంగళాకృతి విశ్వమాతా జగద్ధాత్రే విశాలాక్షి విరాగిని ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణి వామకేశ్వరి పంచయజ్ఞ ప్రియా పంచప్రేత పంచాధిశాయిని పంచమే పంచభూతేషి పంచసంఖ్యోపచారిణి శాశ్వతే శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభమోహిని ధరాధర సుధా ధన్యా ధర్మిణి ధర్మవర్ధిని లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మిక బంధోకకుశమ ప్రఖ్యా బాలా లీలా వినోదిని సుమంగళి సుఖకరి సువేషాఢ్యా సువాసిని సువాసిన్యర్చన ప్రీతా శోభనా శుద్ధమానస బిందుదర్పణ సంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబిక దశముద్రా సమారాధ్యా త్రిపురా శ్రీవశంకరి జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణి యోనిముద్రా త్రిఖండేశి త్రిగుణాంబా త్రికోణగా అనఘాద్భుత చారిత్ర వాంఛితార్థప్రదాయిని అభ్యాసాదశ యజ్ఞాతా షడద్భాతీతరూపిణి అవ్యాజకరుణామూర్తిరజ్ఞానధ్వాంతదీపిక ఆబాలగోపవిదిత సర్వానుల్లంఘ్య శాసన శ్రీచక్రరాజ నిలయా శ్రీమత్రిపురసుందరి శ్రీశివాశివశక్తైక్యరూపిణి లలితాంబిక ఏవం శ్రీలలితా సహస్రకం జగుః శ్రీ అనసూయా మహాదేవ్యై నమో నమః అక్షతాం సమర్పయామి. పంచమంత్రం మంగళమూర్తివాడు బుధమాన్యుడు సృష్టికి ముందువాడు మంగళమూర్తివాడు బుధమాన్యుడు సృష్టికి ముందువాడు ఏ రంగును గాని దేహమున రాజిలువాడు ఏ రంగును గాని దేహమున రాజిలువాడు అతడందగాడు ప్రేమల్గనుచుల్ సమస్తమును మాతగ సర్వులనాదరించుచుల్ పొంగెడువాడు ప్రేమల్గనుచుల్ సమస్తమును మాతగ సర్వులనాదరించుచుల్ పొంగెడువాడు వాడమృతమూర్తి వాడు అమృతమూర్తి వాడు అమృతమూర్తి త్వరం గనుడి తరించుడి అమ్మా అనసూయావ్రత కల్పంలో 5వ అధ్యాయం
సత్యనారాయణ స్వామిగా అమ్మ. మనవలో ఉన్న రోజుల్లో అమ్మ ప్రతిరోజు సాధ్యమైనంత వరకు దేవాలయంలోనూ గంగరాజు పొన్నయ్య గారి తోటలోనూ కాలక్షేపం చేస్తూ ఉండేది. పొన్నయ్య గారి తోటలో చింత చెట్టు కిందనే ఎక్కువ కాలం కూర్చొని ఆ చింత చిగురు తింటూ కాలం గడిపేది. అమ్మ ఇంటికి రాకలేకపోయినా కూడా ఏ పినతండ్రి గారి ఇంటి వద్ద ఉన్నదలే అని ఎవరు అమ్మ విషయం పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కాదు. ఎప్పుడైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు భోజనం విషయం ప్రస్తావనకు వస్తే అమ్మ ఎక్కడో ఎవరింటోనో భోజనం చేశారని చెప్పి అన్నం తినేది కాదు. అందువల్ల అమ్మకు ఎక్కువ కాలం పొన్నయ్య గారి తోటలో గడిపేందుకు మంచి అవకాశం లభించింది. ఒక రోజున అమ్మ చెట్టుపై ఉండి ఒక కొమ్మ మీద కూర్చుని ఉన్నది. తురుమెళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారు చింత చిగురు కోసుకునేందుకు అక్కడికి వచ్చారు. అమ్మ ఎక్కిన చెట్టు క్రిందకే వచ్చి తల పైకెత్తి చూశారు. చిత్రం. సత్యనారాయణ స్వామి ఆయనకు ప్రత్యక్షమైనాడు. ఆ స్వామి ఆయనకు ఇష్టదైవం. అట్లా అయాచితంగా ఆ స్వామి దర్శనం ఇచ్చేసరికి ఆయన ఆనంద పరవశులైనారు. ఆ ఆనంద రస జలధిలో తల మునకలవుతూ కరాళ్ళు ముకుళించేసరికి ఒక గుడ్లు కాచుకునే పిల్లవాడిలాగా కనిపించాడు. ఆయనకు చీకాకు కలిగింది. పానకంలో పుడకవలే వీడెవడు అనుకున్నారు. ఎవరబ్బాయిరా, ఇందాక నుంచి ఎక్కడున్నావు? చెట్టు ఎక్కి ఎంతసేపు అయింది అని అడిగారు వెంకటప్పయ్య గారు కిరిసిన కంఠంతో. జవాబు రాలేదు. పలకమేమిట్రా హెచ్చు శృతిలో గర్తించారు. సమాధానం వినిపించకపోయేసరికి ఎవడో కుర్రవెదవలే అనుకుని ఒక అనామకుడు పలికితేనేమి పలక్కపోతేనేమి అని సర్దుకుంటూ ఏమైతేనే నా స్వామి నాకు ప్రత్యక్షమైనాడు అని మురిసిపోయాడు. పక్క చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి చూరు కోసుకోవడం ప్రారంభించాడు. చెట్టుపై నుండి అమ్మ శివాలున కిందకు దూకింది. గౌరుతో ఉన్న అమ్మను వెంకటప్పయ్య గారు చూశారు. అమ్మ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఆయన అమ్మను వెంబడించాడు. ఇదేమిటి, ఇన్ని రూపాలు వెంటనే ప్రత్యక్షం అవుతున్నాయి? ఒకే స్వామి ఇన్ని రూపాలుగా దర్శనమిస్తున్నాడా? లేక ఏదైనా దయ్యం నన్ను ఆవహించి నా మనసును వికలం చేస్తుందా అనుకుని భయంతో కోసుకున్న కొద్ది చింతచిగురు కూడా నేలపాలు చేసి ఆయన ఇంటికి పరిగెత్తాడు. అమ్మ కూడా సరాసరి పరిగెత్తుకుని వెంకటప్పయ్య గారి ఇంటికే వచ్చింది. అక్కడ ఆడవాళ్ళందరూ గవ్వలు ఆడుతుంటే చూస్తూ నుంచున్నది. వెంకటప్పయ్య గారు బాగా రొప్పుకుంటూ ఇంట్లోకి వచ్చి వారి భార్యతో నాకు దయ్యం పట్టింది అని కేకలు వేశాడు. ఆమె ప్రశ్నార్థంగాను ఆశ్చర్యంగాను వెంకటప్పయ్య గారి వంక చూసింది. చింత చిగురు కోసం నేను పొన్నయ్య గారి తోటకు వెళ్ళాను. అక్కడ నా ఇష్టదైవమైన సత్యనారాయణ స్వామి సాక్షాత్కారమైంది. ఆ దర్శనంతో నా హృదయం ఆనంద ప్రఫుల్లమైంది. నా జీవితమే ధన్యమైందని భావించాను. కానీ మనకు ఏమి కీడు మూడనున్నదో ఆ మూర్తి వెంటనే ఒక మాలపిల్లవాడులాగా పరివర్తన చెంది నా హృదయాన్ని శకలాలుగా విచ్ఛిన్నం చేసింది. ఇంతలో ఒక చక్కని ఆడపిల్ల వలె కనిపించి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి కనుచూపుకు అందలేదు అంటూ అక్కడే ఉన్న అమ్మమ్మక్క చూస్తూ, ఆ అమ్మాయికి ఈ అమ్మాయి పోలికలు ఉన్నాయి, ఈ అమ్మాయి వచ్చి ఎంతసేపు అయింది అని అడిగాడు వెంకటప్పయ్య గారు. మీరు వచ్చే ముందే వచ్చింది అబ్బాయి. మీరు వచ్చే ముందే వచ్చింది అన్నది ఆయన భార్య రంగమ్మ గారు. చెట్టు దూకింది నీవేనా అమ్మ అని అమ్మను వెంకటప్పయ్య గారు అడిగారు. నేనే మామయ్య, నీవేనా? అవును. మరి మాల పిల్లవాడికి ఎటువైపున కూర్చున్నావు? నన్ను అయినా చూశావా? నిన్ను చూశాను. నన్ను చూసినప్పుడు మాల పిల్లవాడు ఎందుకు కనపడలేదు? వాడు మావాడు కావడం చేత మాలవాడుగా కనపడలేదు. మాలవాడు కాకపోతే మాని ఇంకో పిల్లవాడినైనా చూచావా? ఇంకొకరుగా చూడలేదు, ఒకరిగానే చూచాను.
నిజం చెప్పు పిల్ల అని వెంకటప్పయ్య గారు అమ్మ చెవి పట్టుకున్నారు. వెంటనే అమ్మ అదృశ్యమై ఎదురుగా మళ్ళీ సత్యనారాయణ స్వామి నిలబడ్డాడు. ఆయనకు విద్యుద్ఘాతం తగిలినట్టు కేక వేశారు. రంగమ్మ గారు భయపడి పరిగెత్తుకు వచ్చింది. వెంకటప్పయ్య గారు నేలపై పడిపోయి, నా ఇష్టదైవం కనిపించాడు, నా ఇష్టదైవం కనిపించాడు. అనసూయ మామూలు పిల్ల కాదు, నా ఇష్టదైవమైన సత్యనారాయణ స్వామియే ఈ అనసూయ అని పలవరిస్తుంటే ఇరుగు పొరుగు వారందరూ గుమిగూడారు. తలా ఒక రకంగా ఊహాగానం చేయనారంభించారు. కొందరు పైత్యపు భ్రమ అని, ఇంకొందరు పిశాచి ఆవేశం అని భావించి నివారణ ఉపాయ అన్వేషణ సాగించారు. ఏమీ అర్థం కాక రంగమ్మ గారు అమ్మను సమీపించి, అసలు ఏమైందమ్మా అని అడిగింది. అసలు ఏమిటో తెలిస్తేగా, అసలు తెలియదు, జరిగేది కనబడుతూనే ఉన్నది అన్నదమ్మ. అది కాదమ్మా, చెట్టు దగ్గర ఏమి జరిగింది, అప్పుడు నీవు ఎక్కడున్నావు అని రంగమ్మ గారు కుతూహలంగా అడిగింది. నేను రోజూ ఆ తోటకు వెళ్తాను, వెళ్ళి ఆ చెట్టుపై కూర్చుంటాను. నాలో ఈరోజు విశేషమేమీ లేదు, వారి అనుభవం ఏమిటో నాకు తెలియదు అన్నది అమ్మ అమాయకంగా. అంతే అయి ఉంటుంది, పగలు నడిజామున వెళ్ళినందున భయపడి ఉంటాడు, ఈ అమ్మాయిని చూచి భ్రమపడి ఉంటాడు అని మన్నవ లింగమ్మ గారు సర్దటానికి ప్రయత్నించింది. అమ్మ మెల్లిగా ఇంటికి బయలుదేరింది. తరువాత 1 గంటకు వెంకటప్పయ్య గారు స్పృహలోనికి వచ్చారు. ఆ రోజు నుండి అమ్మ ఎక్కడ కనిపించినా ఈ అమ్మాయి తన ఇష్టదైవం సత్యనారాయణ స్వామియే అనుకుని చేతులు ముకులించి నమస్కారం చేస్తూ ఉండేవాడు. కానీ అందరూ ఆయనను ఆ రోజున దెయ్యం ఆవహించిందని, అది ఈ అమ్మాయి రూపంలో కనిపిస్తుందని, అందువలన దాన్ని తన జోలికి రావద్దని ప్రార్థనాపూర్వకంగా నమస్కారం చేస్తున్నాడని ఊహించారు. వెంకటప్పయ్య గారు చాలా పేదవారు, మంచినీళ్ల బిందెలు మోసుకుని జీవనం గడిపేవారు. కానీ ఆ రోజు నుండి ఆయనకు అన్ని విషయాల్లోనూ బాగా కలిసి రావటం మొదలైంది. అది తన ఇష్టదైవమైన సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహమేనని విశ్వసించి ప్రతి ఏకాదశికి వ్రతం జరుపుకుని ఉపక్రమించారు. ఒక ఏకాదశి నాడు వారు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం జరుపుకుంటున్నారు. అమ్మ అక్కడికి వెళ్ళి, నేను పుట్టింది ఏకాదశి నాడే అన్నది. అయితే నీకు పుట్టినరోజు పండుగ చేయమంటావా అమ్మ అని రంగమ్మ గారు అడిగింది. ఈరోజు ఆశ్లేష నక్షత్రం కదా, కనుక మీరు చేసేది నా పూజే అని అన్నది నిశ్చితంగా అమ్మ. మేము చేసేది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అమ్మ అన్నది రంగమ్మ గారు. సత్యమైన వ్రతమంతా నాకే అన్నది అమ్మ. అవును, సత్యస్వరూపిణి అమ్మ. ఏ నామమైనా తనదేనని, ఏ వ్రతమైనా తనకేనని, సర్వసృష్టి తనదేనని, అందరికీ సుగతేనని చాటిన జగజ్జనని జగదీశ్వరి అయిన అమ్మ వ్రతం అనసూయ వ్రతం చేసుకున్న విన్న సకల సౌభాగ్య సంపదలతో పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధితో వెలసిల్లుతారనేది నిత్య సత్యం. జై హో మాత. రాజరాజేశ్వరి స్వరూపిణి శ్రీ అనసూయా మహాదేవికి జై. శ్రీ అనసూయా మహాదేవ్యే నమో నమః. నానావిధ धूपम आपस्रजंत स्निग्धान चक्रेतव समे गृहे च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले. श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः. धूपमाघ्रापयामि. ओम आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः. साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि. धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. नैवेद्यं ओम आर्द्रां यक्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः. सत्यन्वर्तेन परिषुञ्चामि. अमृतमस्तु अमृतोपस्तरमसे. श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः. यथा भागे मधुरपदार्थपूर्वक मधुरचूर्णपदार्थपूर्वक कदलीफलपूर्वक नारिकेलशकलान् निवेदयामि. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि. अमृताभिधानमसि. उत्तराभूषणं समर्पयामि. हस्तौ प्रक्षालयामि. पादौ प्रक्षालयामि. शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. ताम्बूलं तां आवहजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी. यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषानहम्. श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः. इति ताम्बूलं समर्पयामि. श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः. इति ताम्बूलं समर्पयामि. ताम्बूलचर्वणानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. दिव्यमंगल नीराजनम्.
యోగామశ్వంబృష అభిభ్రతజ్ఞాయ శ్రీయం బోధించు మాకు వేదాలు వేదమెరుగని నీ విధానాలు బోధించు మాకు వేదాలు వేదాలు తెలుపు సారాలు నానుదుట నీ చేతిరాలు వేదాలు తెలుపు సారాలు నానుదుట నీ చేతిరాలు పరమాత్మవైన మా అమ్మ నీరాజనము గైకొమ్మ సుడిగాలిలో సొక్కి సోని సడిలేని నీ ఒడిలో రాలి సుడిగాలిలో సొక్కి సోని సడిలేని నీ ఒడిలో రాలి జడప్రాయమైన జీవాణి దరిద్రచు తల్లిని వాడి జడప్రాయమైన జీవాణి దరిద్రచు తల్లిని వాడి పరమాత్మవైన మా అమ్మ నీరాజనము గైకొమ్మ నీరాజనము గైకొమ్మ శ్రీరసూయా మహాదేవ్యే నమో నమః జ్ఞానందదివ్యమంగళ నీరాజనం సదృశ్యాం నీరాజనానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నమస్కరోమి యక్షాంధారజామి హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర మాతృశ్రీరసూయా మహాదేవికి జై హైమవతీశ్వరనసూయా మహాదేవికి జై రాజరాజేశ్వరీ స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవికి జై ఓం ధాతాప్రస్థాద్యముదాయహార చక్రప్రవిద్వాన్ ప్రతిస్రః సమేవం విద్వాన్ అమృత ఇహ భవతి నార్యపంచనాయ విద్యతే ఓం సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభవం విశ్వన్నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదం విశ్వతః పరమాన్ నిత్యం విశ్వన్నారాయణగం హరిం విశ్వమేవేదం పురుషస్తద్విశ్వమపజీవతి పదం విశ్వస్యాత్మేశ్వరకం శాశ్వతకం శివముచ్ఛదం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం నారాయణపరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః నారాయణపరం బ్రహ్మ తత్వన్నారాయణః పరః నారాయణపరో ధ్యాతా ధ్యానం నారాయణః పరః యచ్చ కించిత్ జగత్సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతే వా అంతర్బహిష్టతత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణస్థితः అనంతమవ్యయం కవిగుం సముద్రేంతం విశ్వశంభవం పద్మకోశప్రతీకాశకం హృదయం చాప్యధోముఖం అధో నిష్ట్యాపి తస్యాంతేనాభ్యాముపరితిష్ఠతి జ్వాలమాలాకులం భాతి విశ్వస్యాయతనం మహత్ సంతతకుం శిలాభిస్థలం పత్యాకోశసన్నిభం తస్యాంతే సుశిరకుం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్విశ్వార్చర్విశ్వతో ముఖः సోగ్రభుగ్విభజన్ దుష్టన్నాహారమజరः కవిः తిర్యగోర్ధ్వమధశాయీరశ్మయస్తస్య సంతతా సంతాపయతి స్వందేహమాపాదతలమస్తకः తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖా అనీయోర్ధ్వ వ్యవస్థితः నీలతో యతమధ్యస్థాత్ విద్యుల్లేఖే బభాస్వర నీవారశోకవత్తన్వీతాభాస్వత్యనోపమా తస్యా శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితः స బ్రహ్మ స శివः స హరిశ్చేంద్రः సోక్షరः పరమస్వరాట్ యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పుష్పవాన్ భవతి చంద్రమా వా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పుష్పవాన్ భవతి య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి అగ్నిర్వా అపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి యోగ్నిరాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆపో వా అగ్నిరాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి వాయుర్వా అపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి యో వాయోరాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆపో వై వాయోరాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి అసో వై తపన్నపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి యో ముష్యతపద ఆయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆపో వా అముష్యతపద ఆయతనం ఆయతనవాన్ భవతి య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద
चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति किं तद्विष्णोर्बलमाहुः कादीप्तिः किं पराजनम् एको यद्धारयद्देवः रेचते रोदसी उभे पादाद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्विरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमं राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेकामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्परोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वगो रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं ददाप आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्तु सूरजः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपञ्चभोजा गृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं अर्धकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ जातवेदसे सर्वामसोमरादीयतो न दहाति वेदः स नः परुषतति दुर्गाणि विश्वानावे वसन्धं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टाः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसुतरसे नमः अग्ने त्वं वारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभरति दुर्गाणि विश्वा पूष्टपृथ्वी बहुलान उर्वे भवादोकायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धन्ननावादुरिदाति वर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणाणो अस्माकं बोध्यपिता तरुणां पृतनाचितगो सहमानमुग्रमग्निगुं हवेम परमात्सधस्थात् स नः परषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषकमेड्य अध्वरेषु सनाच्छहो दानव्यश्च दत्सि स्वाञ्चाग्ने धर्मं विप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमाय जस्वा गोभिर्जुष्टमजिज्वानुषक्तन्दवेन्द्रविष्णोरुणसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इहमादयन्तां लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपान्तुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशौपाशमभीतिमुद्राङ्करेर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरिनारायणि नमोऽस्तु ते ॐ पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि
गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नः सरस्वती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गेः प्रचोदयात् दयामूर्त्यै च विद्महे अनसूयात्मजायै च धीमहि तन्नो हैमवती प्रचोदयात् नागेश्वराय विद्महे अनसूयेश्वराय धीमहि तन्नो जगत्पिता प्रचोदयात् जगदम्बायै च विद्महे नागेशपत्न्यै च धीमहि तन्नो अनसूया प्रचोदयात् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः श्री अनसूया महादेव्ये नमो नमः तव दिव्यचरणारविन्दयोः वेदोक्तदिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देवि शरणागतवत्सले अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो महेश्वरी श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः इत्यात्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकनमस्कारान् समर्पयामि पुनः पूजां च करिष्ये श्रीमत्सकलजनमानस वशीकरणाद्भुत प्रशांत परम सुंदर मंगल कांति रेखा विराजित महनीयाकारा चारुतरो वचो माधुरी पराजित सुधासारा केवल करुणा कटाक्ष वीक्षण प्रसार प्रशमित दुर्जन दुराशय प्रस्तारा हृद्यान वद्य गांभीर्य गुण सद्य पराभूत पारावारा निरुपमान निश्चलता समुल्लास परिहसित विनिर्मलांबरा श्रीमद्रंगांबिका गर्भसुक्ति मुक्ता फलीभूता श्रीमद्ब्रह्मांड वंशसागर राका सुधाकर श्रीमन्नागेश्वर कर परिगृहीता श्रीमदर्कपुरी रम्य मंदिर दिव्य संकेता अचिंत्यानंद भुवनैक मोहन कल्याण गुण समुपेता सचराचर जगन्निकर सृष्टि स्थिति लय हेतुभूता श्रीमदनसूया महामाता बहुपराक मातृ श्री अनसूया महादेवी की राजराजेश्वरी स्वरूपिणी श्री अनसूया महादेवी की जय। पुनः पूजां च करिष्ये। మీరు లోపలికి వెళ్ళకండి సారీ సరిపోతుంది। ఓం సచిత్ర చిత్రం జతయంతమస్మై చిత్రక్షత్ర చిత్రతమం యోధాం చంద్రం రయం కురవీరం బృహంతం చంద్ర చంద్రాభిక్రణదయ వస్వ శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః। చిత్రమాచ్ఛాదయామి। आशास्ते यजमानोऽसौ आजुराशास्ते सुप्रजास्त्वमाशास्ते सजातवनस्यामाशास्ते उत्तरान् देवयज्यामाशास्ते भूयोः विष्करणमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते तदस्यात् तदुर्ध्यात् तदस्मै देवारासन्तां तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनते अयमग्निर्मानुषाः इष्टं च वीतं च उभे च नोद्या वा पृथिवी अगुंहसस्पाताम् इह गतिर्वामस्येदं च नमो देवेभ्यः। श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः। चामराभ्यां वीजयामि। ओके अक्षतలు వేస్తున్నానండి। चामराभ्यां वीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि श्वानारोहयं गजानारोहयं समस्राजोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार शास्त्रोपचार वेदोपचार समस्त सर्वोपचार पूजान् समर्पयामि। अक्षतలు నీళ్ళు వదిలిపెట్టేసండి। यस्य स्मृत्या च नामोक्ततपः पूजा क्रियादिषु यौनं सम्पूर्णता याति सद्यो वन्दितमुच्यतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तुते हरिणामाध्यानकाल श्रीसूक्तविधानेन अनसूयाव्रतेन भगवती सर्वात्मिका एतत्फलं श्री अनसूया महादेव्याः दिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु। श्री अनसूया महादेव्याः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। नमस्कार नमस्कार।
ఓం సుమంగళే నియమదో విమానోమే రక్షదా సౌభాగ్యవస్య సత్వాయాదాస్తందుపరేదానా యం వస్త్రాని మే వసావసాధైవో రక్షద్రామంతవో హతృష్కాః అవాదిరతమృతాన విశ్వద్దేన మిత్రావరుణా సజేధే అభివస్త్రాసమసనాగ్నిరుషావిదేనో సతకాః పూజవానః వీరేంద్రావృతవేనో హిరణ్యాధిస్వాన్నదినో దేవసోమా నాగేశ్వర స్వామినః దివ్యప్రసాదः అసూయ మహాదేవి కృపాకటాక్షఫలసిద్ధిరస్తు తదాస్తు. ఓం యో వేద బ్రహ్మా వేదామృతేనామృతాంగురే తస్మై బ్రహ్మణ బ్రహ్మాదాయుక్తేత్యం ప్రజాం దదుః భాగధేయేనైవైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణాదుషేయముద్ధరేత్ బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతి యావతేర్వై దేవతాస్తాః సర్వా వేదవిది బ్రాహ్మణే వదంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాన్నాద్వైరంకీర్తయేదేత ఏవ దేవతా ప్రీణాది పర్యాద్యానంతరాయ యదర్వస్తమాదిరాత్రో ప్రభమహద్భవతి సర్వస్యాఖ్యే సర్వస్య యత్యే సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి శతంజీవ శరదో వర్ధమాన నిత్యమి నిగమో భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుర్వర్ధయేన వర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాకారం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః ఆయుర్దాగ్నే హవిజానుజానా ధృతప్రతీక ధృతయోనినేధి ధృతమే కామధుజానవ్యం విదేవ పుత్రమభిరక్షతాలిమం ఓం సాంగ్రహణ్యేష్ట్యాయతదే యమాన్ జనతాకో సంగృహ్ణామీతి ద్వాదశారత్నేరసనా భవతి ద్వాదశమాసా సంవత్సరః సంవత్సరమేవావరుంధే గౌరీ భవతి పూర్వై ముంజాః ఊర్జమేవావరుంధే చిత్రా నక్షత్రం భవతి చిత్రం వా ఏతత్కర్మ యదస్వమేధస్య వృద్ధ్యై శ్రియమేవావరుంధే శ్రీదేవాదే పునర్నివేద్యాః క్షేమో వై రాష్ట్రస్య శీతోవాతః క్షేమమేవావరుంధే శతమానం భవతి శతాయ పురుషశ్రేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతే. నాగేశ్వరదేతాన్సూయ మహాదేవ్యాః పరిపూర్ణ కృపాకటాక్షఫలసిద్ధిరస్తు శ్రీమంతో మహాంతో నృహంతు. ఐమోది మహాదేవ్యాః పరిపూర్ణ కృపాకటాక్షఫలసిద్ధిరస్తు తథాస్తు. సర్వకార్యసిద్ధిరస్తు. శ్రీ మహాకాళీ శ్రీ మహాలక్ష్మీ శ్రీ మహాసరస్వతీ స్వరూప శ్రీ అనసూయ మహాదేవ్యాః పరిపూర్ణ కృపాకటాక్షఫలసిద్ధిరస్తు శ్రీమంతో మహాంతో నృహంతు తథాస్తు. అనసూయ మహాదేవ్యాః దివ్యానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు. సంపూర్ణ దేహ ఆరోగ్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు తథాస్తు. ఐమోది మహాదేవ్యాః దివ్యానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు తథాస్తు. ఓం నమస్తమాక్షేకరో నాగేశ్వర శ్రీ అనసూయ మహాదేవి ఋషికంత్రపాదోదకం వామనం శుభం.